last Thursday, we had our New Year's service. Did you all participate? Recently, I found a lot of people with bloated eyes because they couldn't sleep well and because they had to watch a Brazil documentary after the service, and they didn't know what it exactly meant, but because they wanted to participate together, so they did that. And during the New Year's service, I was very thankful. And Pastor said that 2020 was a year that is very sad to let go, because in that year, God worked so much. And when we all see the top 10 news, it's really amazing. Do you remember the top 10 news? The first was what event? You don't care? You don't know? Maybe all your attention is on the lottery that is behind the top 10 news. But in 2019, the top 10 news, the first top 10 news was that of Uganda's New Year's service. And Pastor Park preached the gospel in front of 100,000 people. And it was such a glorious thing to happen. And if you see this year's first New Year's top 10 news, it was that he preached the gospel to over 1 million to 2 million people. And God gave us a blessing that we never thought of. And I really look forward to how He will work for us in this year. And within the grace of God, I want to send this year powerfully in the name of God. So let us start by the service by praying. Loving Father, thank you very much. Last year in 2020, if we see how we went through it, every moment, every time, we were truly happy. And every single day, as we saw you working, they were really overwhelming times. You did a lot of things that we never imagined. And you opened the door of the gospel. நீங்க செய்தீங்க. நீங்க சுவிசேஷத்தின் கதவுகளை திறந்தீங்க. Starting from broadcasting stations to other places, so we were really thankful. அந்த பிராட்காஸ்டிங் ஸ்டேஷன் முதல் மற்ற இடங்கள் வரை நாங்க எல்லாம் எண்ணி பார்க்கும்போது நாங்க நன்றி சொல்றோம். இந்த வருடத்தில் எப்படி நீங்க கிரியை செய்வீங்க எங்களுக்கு தெரியாது. ஆனால் நீங்க கிரியை செய்வீங்க அப்படி நாங்க விசுவாசிக்கிறோம். எங்களுக்கு அந்த சந்தோஷத்தை நீங்க கொடுங்க. நீங்க எங்களை இந்த சுவிசேஷத்தின் காரியங்கள் தொடர்ந்து வழிநடத்துவீங்க அப்படி நாங்க நம்புறோம். எங்க கங்னம் சர்ச் எல்லா சகோதர சகோதரிகளையும் நீங்க பாதுகாத்துக்கோங்க. அந்த கொரோனா எங்களை தொடாமல் இருக்க நீங்க உதவி செய்யுங்க. நாங்க சுவிசேஷத்துக்கு நாங்க உதவியா இருக்கிறதுக்கு நீங்க எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. ஒவ்வொரு ஆராதனை முடிந்த பின்பும் நாங்க சகோதர சகோதரியுடைய சாட்சியை நாங்க கேட்கிறோம். இந்த வருடத்தின் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமையின் ஆராதனை நாங்க செய்து கொண்டிருக்கிறோம். நிறைய வார்த்தைகள் நாங்க கேட்கணும் அப்படின்னு நீங்க விரும்புறீங்க. அந்த வார்த்தைகள் எங்களுக்குள்ள வரட்டும். அது எங்களுடைய இதயத்தில் நிலை நிற்கட்டும். அந்த எங்களுடைய இதயத்தில் அது கிரியை செய்யட்டும். அந்த வழியில் நீங்கள் அவள் நடத்துங்க. நான் இயேசு நாமத்தில் நான் ஜெபிக்கிறேன். ஆமென். நம்ம இன்னொரு பாடல் பாடலாம். நாம் 417வது பாடல் பாடலாம். 은죄에 빠진 나를 주 예수 건지사 그 넓은 품에 다시 품으신 은혜는 저 바다보다 깊고 저 하늘
하늘보다 높다. 그 사랑 영원토록 나 찬송하리라. 날로 더욱 귀하다. 날로 더욱 귀하다. 한이 없이 넓은 우리 주의 사랑 날로 더욱 귀하다. 옛날에 유대 땅에 주 예수 다닐 때 그 은혜 받으려고 큰 무리 모였네. 눈먼 자 병든 자를 다 고쳐주셨으니 나 같은 죄인까지 은혜 받도다. 날로 더욱 귀하다. 날로 더욱 귀하다. 한이 없이 넓은 우리 주의 사랑 날로 더욱 귀하다. 주 크신 사랑으로 만 백성 위하여 그 십자가의 고난 다 받으셨으니 그 속 죄받은 성도 큰 소리 함께 높여 온 천지 울리도록 주 찬송하리라. 날로 더욱 귀하다. 날로 더욱 귀하다. 한이 없이 넓은 우리 주의 사랑 날로 더욱 귀하다. 그럼 이 시간에는 우리 하상철 장로님 나오셔서 기도해 주시겠습니다. We will have an elder come and pray for us now. இப்பொழுது மூப்பர் நமக்காக ஜெபிப்பார். நாம் ஜெபிக்கலாம். Father Lord, we thank you for your grace. தகப்பனே, உம்முடைய கிருபைக்காக நன்றி. When we had our New Year's service, as we நாங்க spent our time there, நாங்க புது வருட ஆராதனை நாங்க கேட்டோம். because that year was really short. And after listening to everything that happened in the year, I could feel certainly that God had worked powerfully. கடந்த வருடத்தில் நாங்கள் பார்க்கும்போது தேவன் கண்டிப்பாக கிரியை செய்தார் எங்களுடைய சபையில் அப்படின்னு நாங்க பார்க்கிறேன். All your might, and I had no choice but to return all the glory to you. நாங்க எல்லா மகிமையும் உங்களுக்கே நாங்க கொடுக்கிறோம். கடந்த கஷ்ட காலத்திலேயே நாங்க இருந்தோம். ஆனா நாங்க சபையோட எங்களுடைய நேரத்தை நாங்கள் கழிக்கும் பொழுது உண்மையிலேயே எங்களுக்குள்ள நன்றி இல்லை இருதயம் வந்தது, எங்களுக்குள்ள சந்தோஷம் வந்தது. தேவன் இந்த வருடத்தில் கூட எங்களுடைய சிந்தனை மூலமா எங்களுடைய வருடத்தை ஆரம்பிக்காம நாங்க வார்த்தை மூலமா ஆரம்பிக்கிறதுக்காக நாங்க நன்றி சொல்றோம். அந்த வார்த்தை மூலம் நாங்கள் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க வேண்டும். எங்களுக்கு புதிய நம்பிக்கை எங்களுக்குள்ள வரட்டும். எங்களுக்கு அந்த புது வருடம் ஆரம்பித்திருக்கிறது. ரொம்ப காலமா நான் சுவிசேஷக்கு உண்மையாக இருந்தாலும் கூட நான் சிந்தனைக்குள்ள விழுந்திருந்தேன். நாம நாங்களாகவே நாங்கள் கிருபை பெற்றுக் கொள்ளவில்லை. நாம் ஏற்கனவே கிருபைக்குள்ளாக இருக்கிறோம். எங்களுடைய மேட்டுமையாக இருந்தாலும் கூட இந்த வருடத்தில் நம்ம ஒவ்வொரு நேரத்தில் நாங்கள் இதனுடைய வார்த்தையின் மூலமா நம்ம முன்னேற்றி போக வேண்டும். சகோதர ஜான் அவங்க தேளினால கடிக்கப்பட்ட பொழுது அந்த சுவிசேஷம் தான் அவரை பாதுகாத்தது.
20 வருடமாக மதுவுக்கு அடிமையா இருந்த பிரதர் ஸ்டின் அவர்கள் கூட They heard சுவிசேஷத்தின் மூலமா is eternally அவர் saved நித்தியத்துக்கும் in full, and that's what saves. பரிபூர்ணமானவர் அப்படிங்கறத அவர் கேட்டாரு. When I see all this, I அங்க really எல்லாவற்றையும் நாங்கள் பார்க்கும் just பொழுது want to return all the glory to you. அங்க Let எல்லா us மகிமையும் speak உங்களுக்கு the நாங்க gospel செலுத்துகிறோம். this year. Let us speak God this year, and let us be able to speak the நம்ம gospel. இந்த வருடத்தில் சுவிசேஷத்தை நம்ம அறிவிக்கலாம். This தேவனிடத்தில் year நம்ம as வந்து well, we have all gathered in front எல்லா of the மகிமையும் நம்ம gospel. கொடுக்கலாம். Let the gospel that we hear today be alive in our hearts, and with that இதை word, கேட்கிற நம் let அந்த us சுவிசேஷம் speak நமக்குள் your ஜீவித்திருக்கட்டும். life with strength. அந்த வார்த்தை நமக்குள்ள We பலத்தை put கொடுக்கட்டும். today in your hands, Jesus Christ. நான் எல்லாவற்றையும் கருத்துல ஒப்படைக்கிறேன். நான் ஜெயிச்சு ஜெபிக்கிறேன். ஆமென். I work in the media section, and way before Corona happened, I used to move around a lot in the world. நான் அந்த மீடியா செக்ஷன்ல வேலை செய்யறேன். நான் வந்து கொரோனா நேரத்துல நான் வந்து நான் எல்லா ஊர்லயும் நான் போய் நான் பார்த்து கொண்டிருந்தேன். நம்ம பாஸ்டர் பார்க் When you're a staff, you can have a lot of time to think. But recently, I think that பாஸ்டர் பார்க் சொன்னாங்க, நீங்க நிறுத்தும் போது உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் media staff, and we can come to சிந்திக்க முடியும். church. 코로나 때문에 여러분들이 오고 싶어도 모두 20인 안에 들어야 됩니다. 20인 안에 들어야 되는데 Everybody has 스텝을 하고 to 있기 때문에 listen at home. 언제든지 எல்லாருமே வீட்ல இருந்து இந்த Like, கொரோனா நேரத்துல கேட்க as I'm வேண்டியது. a worker here, because I'm a media staff, I have to come to church. நான் And மீடியா ஸ்டாஃபா இருக்கேன். அது வந்து சபைக்கு வர so I வேண்டியது. wish நான் everyone could also become volunteer as a staff. So you நீங்க can எல்லாருமே come வந்து to ஸ்டாஃப் வாலண்டியர் ஆகுவீங்கன்னு நான் விரும்புறேன். In Brazil, Pastor Park's documentary was பிரேசில் out, and பாஸ்டர் பார்க்குடைய டாக்குமெண்ட்ரி in Korea time from 3 a.m. it got கொரிய நேரத்துல 3 மணிக்கு காலையில அது வந்து a lot of people got ஒளிபரப்பப்பட்டது. to it, and நிறைய that ஜனங்கள் அவங்க அதை பார்த்தாங்க அப்படின்னு நான் website of the கேள்விப்பட்டேன். Brazil broadcast station got into a shock system. So I அந்த couldn't understand what பிரேசிலுடைய அந்த was வெப்சைட் happening. வந்து அது ஸ்ட்ரக் ஆனது அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்டேன். Through Brazil language, Portuguese, a lot of people listen to the gospel, the documentary, but போர்த்துகீஸ் அந்த மொழியில வந்து அந்த டாக்குமெண்ட்ரியை நிறைய பேர் அவங்க கேட்டாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன், கேள்விப்பட்டேன். still sat down, and because they wanted to be together in this moment, அவங்க எல்லாருமே இந்த prayed நேரத்துல that சேர்ந்து இருக்க Pastor விரும்புறாங்க. is going to do that. Maybe he's talking about that, and I could see a lot of people நிறைய watching the ஜனங்கள் அவங்க documentary. டாக்குமெண்ட்ரிய சந்தோஷமா அவங்க பார்த்ததை நான் பார்க்க முடிஞ்சது. And I was able to hear some news from the Brazil church while having contact with them, and பிரேசில் we have a 5 சபையோட என்னால நான் people நிறைய and சகோதரர்கள் they asked தொடர்பு கொண்டு நான் which கேட்க part முடிஞ்சது. is left the most, which part impressed you the most, and she said that it was the first part. எது ரொம்ப அதிகமா உங்களை கவர்ந்தது, நான் எந்த பாட்டு நான் கேட்டேன், அவங்க முதல் பாட்டு அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க. It talks ஆரம்பம் about அது வந்து the start of Apokdong. அப்பத்தவங்க கொடுத்து அதை சொல்லுது. And the reason why that impressed her the most was because without that first part, there would no அதற்கு be காரணம் வந்து part 2, part 3, 4, and we all will also not be here. But because of that part 1, அந்த பார்ட் 1 நிமித்தம் and Pastor frequently talked about it in his sermon, பாஸ்டர் அடிக்கடி அவங்க செய்தியில அவங்க பேசுவாங்க. ever thought I will die. I feel like I'm going to die. I feel like I can't do this. I feel like I'm going to fail. நான் இதை செய்ய முடியாது, நான் வந்து நான் வந்து தோல்வி அடைஞ்சிருவேன், அந்த மாதிரி ஒருபோதும் அவர் எண்ணியதில்லை. Just like he protects the fish, தேவன் அவரை பாதுகாத்துக் கொள்வார் அப்படின்னு அவர் நினைத்தார். அவர் இடத்தில் when we look back நம்பிக்கை now, இருந்தது. because of the word of God, God had நம்ம protected Pastor Park. பார்க்கும் பொழுது Because there was என்னுடைய no வார்த்தையினால there was தேவன் two பாஸ்டர் பார்க்க அவர் alive. பாதுகாத்தார். That's why they are available. And tonight இன்று we இரவு have our online service today. ஆன்லைன் சர்வீஸ் நமக்கு We're இருக்குது. going to watch the Brazil documentary with நம்ம வந்து part 1 in Korean. பார்ட் 1 ஓட டாக்குமெண்ட்ரி நம்ம வந்து கேட்க போறோம் கொரிய And one மொழியில. thing you should remember is it's never going to be broadcasted again. So இது you வந்து must watch
மறுபடியும் வந்து ஒளிபரப்பப்படாது. அப்படின்னா நீங்க கண்டிப்பா நீங்க அதுல கலந்து நீங்க கேட்கணும். So it's never going to be coming up in YouTube or other places. So make sure யூடியூப்லயும் அது to your வராது. friends, to your உங்களுடைய நண்பர்கள், உங்களுடைய to குடும்பம், in contact உங்க them உறவினர் எல்லாரையும் நீங்க அழைத்து நீங்க and பார்க்க watch செய்யுங்க. together. Pastor also once said பாஸ்டர் கூட ஒரு தடவை சொன்னாங்க. mentioned this that சாமுனியும் when கூட he சொன்னாங்க. went to the Brazil, அவங்க முதல் பிரேசிலுக்கு போகும்போது அந்த ஊழியத்துக்காக they asked if she was a Chinese or Japanese. That's what frequently happens when you go there. அவங்க Asked வந்து if she was சைனீஸ் அப்படின்னு Brazilian. கேட்டாங்க, ஜாப்பனீஸா What கேட்டாங்க. was it? அந்த மாதிரி தான் நடக்கும். Pastor Choyongi. உங்களுக்கு பாஸ்டர் சோயங்கி தெரியுமா? He was really famous then. அந்த இடத்துல அவர் ரொம்ப பிரபலமா இருந்தாரு. At that time, Samonim had a very big hope, and she said that when a Korean person comes to Brazil, and she wished ஒரு கொரியக்காரர் வந்து பிரேசிலுக்கு அவங்க வந்து when the person says I'm a Korean, she wanted நான் them வந்து to கொரியன் ask, அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க வந்து do you know Pastor Park? உங்களுக்கு பாஸ்டர் பார்க்க தெரியுமா Wish of hers is coming true. அப்படி கேட்கணும்னு எண்ணினாங்க. அந்த விருப்பம் இப்ப நிறைவேறிட்டு. So when we go abroad next year, maybe நம்ம நெக்ஸ்ட் அடுத்த முறை நம்ம வந்து பிரேசில் போகும்போது நான் கொரியன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்போ உங்களுக்கு பாஸ்டர் பார்க்க தெரியுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க. அந்த மாதிரி நடக்க போகுது. 2021 வருடம் நம்ம நம்பிக்கையின் மூலமா இந்த Let us sing hymn 49. 49ஆம் பாடல் பாடலாம். 참 즐거운 노래를 늘 높이 불러서 이 세상 사는 동안 주 찬양하겠네. 축복의 산에 올라 멀리 바라보리. 나 건너갈 요단강 뚜렷이 보이네. 참 아름다운 노래 늘 높이 부르세. 하늘의 소망 주신 주 찬양하여라. 참 아름다운 노래 함께 부르세. 하늘의 기쁨 주신 주 찬양하여라. 참 즐거운 노래를 늘 높이 불러서 내 영원 구원하신 주 찬양하겠네. 땅 위의 성도들이 부르는 노래에 저 하늘의 천사들 다 화답하겠네. 참 아름다운 노래 늘 높이 부르세. 하늘의 소망 주신 주 찬양하여라. 참 아름다운 노래 함께 부르세. 하늘의 기쁨 주신 주 찬양하여라. 참 즐거운 노래를 늘 높이 불러서 만왕의 왕 되신 주 나 찬양하겠네. 거룩한 하늘 노래 들려올 그때에 잠들있던 주님을
하늘의 소망 주신 주 찬양하여라 참 아름다운 노래 함께 부르세 하늘의 기쁨 주신 주 찬양하여라. 지금 이 시간에 우리 홍주 At this time, Sister Cheong Hong will come and testify for us. இப்பொழுது சிஸ்டர் சியூ அவர்களை வந்து சாட்சி கொடுப்பாங்க. Hello everyone. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் சிஸ்டர் சியூ ஹங் போ. The year of 2020 gave me happiness and hope because I wanted to turn the தேவன் 2020ஆம் வருடம் எனக்கு வந்து சந்தோஷத்தை நம்பிக்கையும் கொடுத்தார். நான் அதை சாட்சியா கொடுக்க விரும்புகிறோம். நான் முதலில் வசனம் வாசிக்க விரும்புகிறேன். ஆதியாகமம் 28:14 வசனம். It's the New Year word. இது புது வருட செய்தி. Last year I began the year with tears and devastation. கடந்த வருடத்தில் நான் வந்து வருஷத்தை வந்து அழுகையின் மூலமாக நான் ஆரம்பித்தேன். ஏன்னா கொரோனா இருந்தது. என்னுடைய மகன் வந்து லிங்கன் ஸ்கூல் கலந்து கொண்டிருக்கான். அந்த ஸ்கூல் அப்புறம் அவரால் ஸ்கூலுக்கு போக முடியல. நான் அவர் என் கூட வந்தாரு. நான் இதுவரைக்கும் ஸ்கூல்ல வாழ்ந்தாரு அப்படின்னு நான் நினைச்சேன். அவருக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அந்த மாதிரி நான் நினைச்சேன். என்னுடைய மகன் அவரை சுற்றி இருக்கிறவங்க அதிகமா பேச மாட்டாரு. எங்ககிட்ட அதிகமா பேச மாட்டாரு. அவர் எந்த மாதிரி நிலையில இருக்காரு அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. நம்ம அதிகமா குழந்தைகிட்ட நம்ம பேசும்போது நம்ம வந்து அவங்கள பார்க்க முடியுது. அவரு ரொம்ப காலமா அவர் ஸ்கூல்ல இருந்து அவர் திரும்பி வந்தாரு. நான் அவரு போயிட்டு திரும்பி வந்தாரு. எனக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. நான் அழுதேன். என்னுடைய மகன் விட்டு போயிட்டார் அப்படின்னு நான் சொன்னேன். பாஸ்டர் பார்க் என்ன சொன்னார்னா, அது பிரச்சனை இல்லை, அது பெரிய பிரச்சனை கிடையாது, தேவனை விசுவாசி அப்படின்னு சொன்னாரு. அந்த நேரத்தில் அந்த சூழ்நிலை வந்து ரொம்ப பெரியதா இருந்தனால தேவனை பார்க்க முடியவில்லை. என்னால சரியா கவனம் செலுத்த முடியல. பாஸ்டர் பார்க் கடைசி சொன்னார், சகோதரியே நீங்க சும்மா இருங்க, நீங்க எதுவுமே செய்ய வேண்டாம். அவர் என்கிட்ட சொன்னாங்க, நீங்க கவலைப்படாதீங்க, உங்களுடைய மகன் வந்து நன்றாக இருப்பாங்க, அவர் சரியாயிடுவார் அப்படின்னு சொன்ன கேட்கும்போது என்னுடைய மகன் சரியாயிடும் சொல்றது அர்த்தம் என்னது? அவங்களுக்கு ஸ்கூல்ல பிரச்சனை இருக்குது. அவங்க என்னுடைய மகன் ஸ்கூல்ல வந்து திரும்பி வரும்போது உங்க மகன் இருதயம் இப்படி மாறி இருக்கு, இந்த மாதிரி அவர் சொன்னார். அந்த டீச்சர்ஸ் அவங்க வந்து சொல்றதை கேட்கும் பொழுது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. நவம்பர் மாதம் அவர் தாவீது கோலியத்தை பற்றின அந்த செய்தியை கேட்டார். தாவீது ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொண்டார். அவர் தேவனுடைய வார்த்தை மூலமா முன்னோக்கி போனார். தேவனுடைய வார்த்தை நான் கேட்டு நான் முன்னோக்கி நான் போனேன் அப்படின்னா அவர் வந்து கிருபை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அப்படின்னு எண்ணினார். When he said that he goes to heaven and God asked, what did you do on earth? He said that he would feel very embarrassed saying, I did what I wanted to do. அவர் வந்து பரலோகத்துக்கு போகும்போது தேவன் நீ என்ன செய்தன்னு கேட்கும்போது நான் என்ன நினைச்சேனோ அதெல்லாம் செய்த அப்படின்னு கேட்கும்போது சொல்லும்போது அவருக்கு ஒரு மாதிரியா இருந்திருக்கு அப்படின்னு நினைச்சார்.
நானும் என்னுடைய மகனும் arrange his clothes, and அவனுடைய ஆடையை நாங்க ஒழுங்குபடுத்திக் கொண்டோம். called us. அதுக்கு முன்பாக பாஸ்டர் பார்க் எங்களை அழைத்தார். Leave your son to do anything he wants. அவருடைய மகன் நினைத்ததெல்லாம் நீ செய்ய விடாதீங்க. Led again. நீங்க அவர் அப்படியே நீங்க விட்டுவிட And வேண்டாம். that நாங்க until அதை then, கேட்கணும். அதுவரைக்கும் our heart, we had given up thinking நாங்க that it would never be possible. அது சாத்தியமில்லை என்று நாங்கள் எண்ணினோம். After we had that conversation with pastor and we had we talked with our son, God had நாங்க helped us. பாஸ்டர் After we talked with him, my son said that it's not like his heart or his thoughts had changed. என்னுடைய மகன்கிட்ட நான் பேசின பிறகு அவருடைய சிந்தனை மாறிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி அது இல்ல. Pastor said it's not, and then I will accept Pastor Park's heart and I will பாஸ்டர் choose பார்க் that. சொன்னார் அப்படின்னா நான் பாஸ்டர் பார்க் சொன்னா நான் கேட்டு அதை அப்படியே நான் Just like பின்பற்றேன் my அப்படின்னு son சொன்னார். expressed at that time, it's not like என்னுடைய my குமார் son's அப்படியே அதை heart has சொன்னாரு. changed, or it's என்னுடைய not மகனுடைய like இருதயம் he's மாறிடுச்சு. become better, but it's just because அவர் முன்பு போல இல்லை. அவர் மாறிவிட்டார். அவர் பாஸ்டருடைய வார்த்தையை அவர் அந்த நேரத்தில் ஏற்றுக்கொண்டார். a few moments passed, I could see சில நேரங்களுக்கு inside my son working. என்னுடைய மகனுடைய இருதயத்தில் வார்த்தை கிரியை செய்யறதுனால பார்க்க முடிஞ்சது. Fair share of experience in my life. நான் என்னுடைய இதை வாழ்க்கையில் அனுபவித்து பார்க்க முடியுது. Pulls me back. But because my son didn't have that before, என்னுடைய I could see that now he has become way better, and now my son is living very happily in school. என்னுடைய மகன் இப்ப சந்தோஷமா அந்த ஸ்கூல்ல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கார். Son's heart என்னுடைய மகனுடைய இருதயத்தை அவர் மாறுறதை பார்க்கும் பொழுது my husband said that this is not my son's heart, but it's the heart of Pastor Park. இது என்னுடைய குமாரனுடைய இருதயங்களே, இது வந்து பாஸ்டர் பார்க்க இருதயம். When we went to missionary work and came back, we gave up the missionary work, and it's been over 10 years since we gave up. நாங்க மிஷனரிக்காக நாங்க போயிட்டு நாங்க வந்து அதை விட்டுட்டு நாங்க திரும்பி வந்து 10 வருஷம் ஆயிடுச்சு. இந்த 10 வருஷத்துல நாங்க சபையில எங்களுடைய பார்க்கும்போது என்னுடைய சில நேரத்துல என்னுடைய கணவர் வந்து சபைக்கு வர்றதுல பாஸ்டர் நோக்கி அவருடைய இதயத்தை அவர் வந்து மூடியிருந்தார். சில நேரத்தில் நானும் சபைக்கு வரவில்லை. நானும் சுவிசேஷத்துக்காக என்னுடைய நேரத்தை செலவழிக்கவில்லை. நான் வந்து வெளியிலிருந்து ஒரு மனுஷனை நான் நினைச்சு பார்த்தேன். ஆனா என்னுடைய மகன் மூலமாக என்னுடைய குமாரன் மாறுறத பார்க்கும் பொழுது என்னுடைய மகன் வந்து பாஸ்டர் சந்திச்சார். நாங்க எல்லாத்தையும் இதை பார்க்கும் பொழுது என்னுடைய கணவருக்கு பாஸ்டர் வேணும் அப்படின்னு நான் நினைச்சேன். சில நேரத்துல அவருடைய இருதயம் பாஸ்டர் பார்க்க நோக்கி அவருடைய இருதயம் மாறினதை என்னால பார்க்க முடிஞ்சது. அந்த 10 வருஷத்துல என்னுடைய கணவர் சில நேரத்துல அவருக்கு தேவன் கிரியை செய்தார் அப்படின்னு அவர் சொன்னாரு. ஆரம்பத்துல பாஸ்டரோட சேர்ந்து இருக்கிற அந்த இருதயம் இல்லாம இருந்தாலும், ஆனா இப்போ அவருக்கு பாஸ்டர் இருதயம் இருக்குது. நம்ம சபைக்கு போலாம், நம்ம வந்து சுவிசேஷத்தை நம்ம கேட்கலாம். சுவிசேஷத்தை கேட்கிற மட்டும்தான் என்னுடைய வந்து வாய்ப்பு அப்படின்னு நினைச்சேன். பார்த்த வார்த்தை கேட்கறதுக்கு அதிகமா வாய்ப்பு கிடைச்சது. அவருடைய இசை பாஸ்டர் பார்க்க நோக்கி நகர்ந்தது. Up to the point that I thought that I want to work together with Pastor Park. அது வரைக்கும் நான் பாஸ்டர் பார்க்கோட சேர்ந்து கிரியை செய்யணும் அப்படின்னு நினைச்சேன். And then I could see that not long after I could see my husband being dragged towards Pastor Park. என்னுடைய கணவர் வந்து பாஸ்டர் பார்க்க நோக்கி அதிகமா இழுக்கப்படுறதை என்னால பார்க்க முடிஞ்சது. இப்ப என்னுடைய கணவர் மறுபடியும் மிஷன் ஸ்கூல்ல இருக்காரு. என்னுடைய தேவன் கிரியை செய்யறதுனால பார்க்க முடியுது.
நான் அந்த புது வருட ஆராதனை நான் கேட்கும் பொழுது the word said that இங்க Jacob வார்த்தை என்ன சொல்றது அப்படின்னா he was afraid of death. யாக்கோப் வந்து மரணத்துக்கு குறித்து பயந்து கொண்டிருந்தான். அவன் தேவனிடத்தில் said ஜெபித்தான். that I will give you generations just like the stars. And I could see that என்னால God is trying to talk to me about my heart towards the gospel. தேவன் வந்து சுவிசேஷத்தை நோக்கி என் இடத்துல பேச வரும்போது என்னால பார்க்க முடிகிறது. And Pastor Park said that he had received the gospel, that he will be able to preach the gospel to the ends of the world. அவர் கடைசி வரைக்கும் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க முடியும் அப்படின்னு அவர் எண்ணினார். Until now, I had the heart that I should be satisfied with listening to gospel. நான் இதுவரைக்கும் நான் வந்து சுவிசேஷத்தை நான் கேட்டேன், நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன், அதோட நான் திருப்தியா இருந்தேன். ஆனா நம்ம வேதாகமத்தை பார்க்கும் பொழுது நான் யோசேப்பினுடைய தேவன், ஆபிரகாமுடைய தேவன் அப்படின்னு வேதாகமத்தில் சொல்லப்படுகிறது. எனக்கு பாஸ்டர் பார்க்குடைய தேவன், சபைதான் எனக்கு தேவன். ஜியங், நான் உன்னுடைய தேவன் அப்படின்னு என்னால சொல்றதை என்னால பார்க்க முடியுது. என்னால எனக்குள்ள அந்த எதிர்ப்பு இருக்கு, என்னால வந்து உணர்ந்து பார்க்க முடிகிறது. So I could see that if I become one together with God, God will give அப்ப தேவனோட நாங்க ஒன்றாக இருந்தேன் அப்படின்னா generations as much as the stars as well. தேவன் எனக்கு வந்து சந்ததிகளை நட்சத்திரங்களை போல எனக்கு கொடுப்பார். 10 வருஷமா தேவன் எனக்கு இதை அனுமதித்தார். தேவன் இடத்துல என்ன சொல்ல விரும்புறார் அப்படின்னு நான் நினைச்சு பார்த்தேன். அது குறித்து அதிகமா நான் யோசிச்சு பார்த்தேன். சமீபமா தேவன் எனக்கு என்ன கொடுத்தார் அப்படின்னா I could see that God had opened the way once again for us to do mission work, and he had opened the way for us to once again train in the missionary school. தேவன் மறுபடியும் மிஷன் ஸ்கூல்ல எங்களை சேர வைத்திருக்காரு. God has once again given me the opportunity to give my all in front of the gospel. தேவன் மறுபடியும் சுவிசேஷத்துக்காக உங்களை சேரக்கு நீ வாய்ப்பு கொடுத்திருக்கிறாரு. Like it just happened suddenly, but when I look back, I could see God had done a lot of things, and he had given me a lot of தேவன் எங்களுக்கு நிறைய விஷயங்களை எங்களை செய்து எங்களால பார்க்க முடியுது. Year 2020, because I had no faith, I just spent it crying all the time, and I was நான் 2020ஆம் வருஷத்துல நான் அதிகமா அழுதேன். I spent it with tears, but at the end God gave me miracles. கண்ணீரோட இருந்தேன். ஆனா கடைசியா தேவன் எங்களுக்கு வந்து அதிசயத்தை செய்திருக்கிறார். அவர் எங்களுக்கு கிருபை கொடுத்திருக்கிறார். நான் வந்து சுவிசேஷத்தினுடைய இதயத்தில் இல்லாம வாழ்ந்து கொண்டிருந்தவள். தேவன் வந்து சுவிசேஷத்துக்காக என்னுடைய இதயத்தை ஆயத்தப்படுத்திக்கிறார். நான் எந்த அளவுக்கு சாத்தானா வஞ்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு பார்க்க முடிகிறது. சாத்தான் உங்களை இந்த உலகத்தை விட்டு போக விடாம என்னுடைய வாழ்க்கையை தேவனுக்காக கொடுப்பதில் எந்த அளவுக்கு வந்து சிறந்தது அப்படின்னு என்னால் உணர்ந்து பார்க்க முடிகிறது. So thankful God had done that intentionally, and பல வருடங்கள் கழித்து தேவன் இதை செய்ததை என்னால் உணர்ந்து பார்க்க முடிகிறது. நான் தேவனோட நான் வந்து நேரத்தை நான் செலவழிக்கிறது இது ரொம்ப பெரிய மகிமை என்று நான் நினைக்கிறேன். நான் எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்கிறேன். இப்போ நம்ம கொயர் பாடல் நம்ம கேட்கலாம். Let us listen to the Gracious Choir perform. நம்ம Gracious Choir பெர்ஃபார்ம் பண்ணதை கேட்கலாம். His
peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot thou hast told me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. My sin, oh, the bliss of this glorious thought. My sin not in part, but all is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, oh my Lord, haste the day when the flesh shall be beside the clouds be rolled back as a scroll. The clouds shall be sound when the light shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well with my 예, 감사합니다. 그럼 이 Yes, thank you. 2021년 첫 Then 주일 설교 시간. the 2021 first sermon will நன்றி. begin. 2021ஆம் இடத்துல முதல் செய்தி நம்ம பாஸ்டர் பாக்குடைய செய்தி நம்ம இப்ப கேட்கலாம். 안녕하십니까. Hello everyone. எல்லாருக்கும் வணக்கம். 새해를 맞았습니다. We have welcomed New Year. நம்ம அந்த புது வருடத்தை நம்ம God has bestowed a lot of blessings upon us the past year. கடந்த வருடத்தில் தேவன் நமக்கு அதிகமாக கிருபையை கொடுத்திருக்கிறார். I'm so grateful that God is going to work through us this new year. தேவன் இந்த வருடத்தில் கிரியை செய்வார் அப்படின்னு நம்ம This விசுவாசிக்கலாம். morning we'll read John chapter 6. யோவான் 6ஆம் அதிகாரத்தை நாம் வாசிக்கலாம். Read from verse 1. 1ஆம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கலாம். Please open your Bible to John chapter 6. யோவான் 6ஆம் அதிகாரத்தை உங்கள் வேதாகமத்தில் திறக்கலாம்.
After these things, Jesus went over the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias. இவைகளுக்கு பின்பு இயேசு திபேரியா கடல் எண்ணப்பட்ட கலிலேயா கடலின் அக்கரைக்கு போனார். Multitude followed him அவர் because they saw வியாதிக்காரரிடத்தில் செய்த அற்புதங்களை திரளான ஜனங்கள் கண்டபடியால் அவருக்கு பின் சென்றார்கள். இயேசு மலையின் மேல் ஏறி அங்கே தம்முடைய சீசருடன் கூட உட்கார்ந்தார். அப்பொழுது யூதருடைய பண்டிகையாகிய பஸ்கா சமீபமாய் இருந்தது. was nigh. இயேசு தம்முடைய கண்களை ஏறெடுத்து திரளான ஜனங்கள் தம்மிடத்தில் வருகிறதைக் கண்டு பிலிப்புவை நோக்கி, இவர்கள் சாப்பிடத்தக்கதாக அப்பங்களை எங்கே கொள்ளலாம் என்று கேட்டார். And so great company come unto him. He saith unto Philip, Whence shall we buy bread that these may eat? தாம் செய்ய போகிறதை அறிந்திருந்தும் அவனை சோதிக்கும்படி இப்படி கேட்டார். And this he said to prove him, for he himself knew what he would do. பிலிப்பு அவருக்கு பிரதித்திரமாக, இவர்களில் ஒவ்வொருவனும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்துக்கொண்டாலும் 200 பணத்து அப்பங்களும் இவர்களுக்கு போதாதே என்றான். Every one of them may take a little. One of his அப்பொழுது அவருடைய சீசர் ஒருவனும் சீமோன் பேதுருவின் சகோதரமாகிய அந்திரேயா அவர்கள் நோக்கி, இங்கே ஒரு பையன் இருக்கிறான், அவன் கையில் 5 வார்ப்பதும் எப்பொழுதும் 2 மீன்களும் உண்டு, ஆனாலும் அவர்கள் இத்தனை ஜனங்களுக்கு எம்மாத்திரம் என்றான். fishes, but what are they among so many? இயேசு ஜனங்களை உட்கார வையுங்கள் என்றார். அந்த இடம் மிகுந்த புல்லுள்ளதாய் இருந்தது. பந்தியிருந்த புருஷர்கள் ஏறக்குறைய 5000 பேராய் இருந்தார்கள். Now there was much grass in the place, so the men sat down in number of about 5,000. இயேசு அந்த அப்பங்களை எடுத்து சோத்திரம் பண்ணி சீசரிடத்தில் கொடுத்தார். சீசர்கள் பந்தியிருந்தவர்களுக்கு கொடுத்தார்கள். அப்படியே மீன்களையும் அவர் எடுத்து அவர்களுக்கு வேண்டி மட்டும் கொடுத்தார். To them that were set down, and likewise of the fishes as much as they would. அவர்கள் திருப்பி நடந்த பின்பு அவர் தம்முடைய சீசரை நோக்கி, ஒன்றும் சேதமாய் போகாதபடிக்கு மீதியான துறைகளை சேர்த்து வையுங்கள் என்றார். அந்தப்படியே அவர்கள் சேர்த்து வார்கோதுமை அப்பங்கள் 5 அவர்கள் சாப்பிட்டு மீதியான துறைகளினாலே 12 கூடைகள் நிரப்பினார்கள். To them that had eaten. இயேசு செய்த அற்புதத்தை அந்த மனுஷர் கண்டு, மெய்யாகவே இவர் உலகத்தில் வருகிறவரான தீர்க்கதரிசி என்றார்கள். Instead said, This is of a truth that the prophet and that he should come into the world. When Jesus ஆதலால் அவர்கள் வந்து தம்மை ராஜாவாக்கும்படி பிடித்துக் கொண்டு போக மனதாய் இருக்கிறார்கள் என்று இயேசு அறிந்து மறுபடியும் விலகி தனியே மலையின் மேல் ஏறினார். This year 2021 have visited us and I feel like a dream. இந்த 2021 வருடத்தில் நம்ம வந்திருக்கோம். அது எனக்கு ஒரு கனவு போல் தோன்றுகிறது. When I was young, I never thought that I would live this long. நான் இந்த அளவுக்கு நான் வாழ்வேன் அப்படி நான் நினைத்து பார்க்கவே இல்லை. When I turned 50 years old, I thought I was going to live only up to 60 years old. நான் 50 வயசா இருக்கும்போது நான் 60 வயசு வரைக்கும் நான் வாழ்வேன் அப்படின்னு நான் நினைச்சேன். God, now I'm over 60 years old. இப்ப தேவனுடைய கிருபையினால நான் 60 வயசுக்கு மேலா இருக்கிறேன். நான் இப்போ I'm still over 70 years old, but I'm still healthy, so I'm very thankful to God. நான் 70 வயசுக்கு மேல ஆயிடுச்சு. எனக்கு இன்னும் நான் வந்து ஆரோக்கியமா இருக்கிறேன். அதுக்காக நான் தேவனுக்கு நன்றி சொல்றேன். We saw our family photo there. நாங்க வந்து டாக்குமெண்ட் எடுக்கும்போது எங்களுடைய ஃபேமிலி போட்டோ எடுத்தோம் இருந்தது. நான் என்னுடைய அப்பாவுடைய போட்டோ நான் பார்த்தேன். Passed away when he was only 70 years old. என்னுடைய அப்பா 70 வயசா இருக்கும்போது அவர் மரித்து போயிட்டார். And compared to his age of his death, I am still 8 years older than he was. அவர் வயசு நான் பார்க்கும்போது அவருடைய காட்டுல 8 வருஷம் அதிகமா இருக்கேன். Then I didn't know, but when I see his picture now, I feel that he was so old, though he was only 70 years old then. எனக்கு தெரியல. இப்ப நான் அந்த படத்தை நான் பார்க்கும்போது அவர் வயசானது போல இருந்தார். எனக்கு அது அதிகமா தெரியலாம் கூடாது. And because the genetic has been developed, அந்த தொழில்நுட்பம் வளர்ந்திருக்குது. when I say I'm 70, I'm 80, people say that it's not that old. நான் As we live our lives, there's a world that we cannot see that exists. நம்ம வந்து வாழும் பொழுது இந்த உலகத்தை சரியா நம்ம பார்க்க முடியாது. A very simple world is the world of God. அந்த சாதாரண உலகம் இதனுடைய வார்த்தை. As we live in this world, we can talk about the world of God. நம்ம இந்த உலகத்துல வாழும்போது நம்ம வந்து தேவனுடைய உலகத்தை குறித்து நம்ம பேச முடியும். பரலோகம் எப்படி இருக்கிறது, ஜனங்கள் எப்படி மாறுறாங்க, என்ன மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கும், As much as we want. நம்ம அந்த விஷயங்களை குறித்து நம்ம பேச முடியும்.
세계를 만나면 But as we go deeper into that world and meet that world, 똑같은 이 நம்ம அந்த 지구상에 உலகத்துக்குள்ள 살아가는 போய் நம்ம வந்து பார்க்கும் பொழுது still living in this country called South 그 Korea, நம்ம இந்த சவுத் கொரியாங்கிற தேசத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். 몸은 여전히 한국이라는 나라 안에 있는데 within that world, physically, we're still within this country called South நம்ம Korea. அந்த சரீரபூர்வமாக இந்த உலகத்துக்குள்ள நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த கொரியாங்கிற தேசத்துல இருக்கிறோம். We can come into the world of Christ. 그리고 여러분의 ஆனா 마음이 ஆவிக்குரிய விதமா பார்த்தா நம்ம வந்து கிறிஸ்துவனுடைய உலகத்துக்குள்ள நம்ம போக முடியும். And if you meet Jesus Christ in the world of Christ, இங்க இயேசு கிறிஸ்துவை அந்த அந்த உலகத்துல நீங்க சந்திச்சீங்க அப்படின்னா, நீங்க அவருடைய வார்த்தை நீங்க கேட்டீங்கன்னா, நீங்க அவரை உணர்ந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, 속에 머물 수 있다면 and if you can dwell in His world, நம்ம அவருடைய உலகத்துல நம்ம வாழ்ந்தோம் அப்படின்னா, 가운데 있는 겁니다. then we will be in the midst of the world of Jesus. நம்ம வந்து இயேசுனுடைய அந்த உலகத்துக்குள்ள நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதா I'm இருக்கோம். not a spiritual person. நான் ஆவிக்குரிய மனிதன் கிடையாது. 말미암아 되어질 수 있는 세계들이 제게 참 많이 있었습니다. But I've experienced many things which can only be done by Jesus. ஆனா நிறைய விஷயங்கள் இயேசுவின் மூலமா தான் நடந்தது அப்படிங்கறத என்னால அனுபவித்து பார்க்க முடிஞ்சது. When I was discharged from army base, I went to find a 전세로 home in Kimchan. 20만 நான் ஆர்மி பேஸ்ல நான் இருக்கும்போது நான் கிம்சான்ல இருந்தேன். $200 to rent a house in Kimchan. நாங்க கிம்சான்ல இருந்து $200 கொடுத்து நாங்க ஒரு வீடு வாடகைக்கு We எடுத்தோம். used to play gambling. 많은 அந்த வீட்டு ஓனர் வந்து அவர் சூதாட்டம் ஆடுவார். அவருக்கு நிறைய கடன் இருந்தது. 많이 빌렸는데 And he made a lot of loan from the bank. 우리 அவரு பேங்க்ல இருந்து நிறைய லோன் எடுத்திருந்தாரு. And he made a lot of loan by his house. அவருடைய வீட்டை வைத்து அவர் லோன் வாங்கியிருந்தாரு. Away அவர் ஓடி போயிட்டார். from the bank, they came to took our house. அந்த பேங்க்ல இருந்து அந்த வீட்டை எடுக்கிறதுக்காக வந்தாங்க. One day, ஒரு நாள் நான் வீட்டுல இருந்தேன். 지주행장이라는 분이 저를 찾아왔어요. there was a bank manager, and he came from the national bank. அந்த பேங்க் மேனேஜர் அவர் நேஷனல் பேங்க்ல இருந்து அவர் வந்திருந்தாரு. Anything about this house? உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த வீட்டை குறித்து ஏதாவது தெரியுமா? Well, I don't know much about this house. எனக்கு இந்த வீட்டை குறித்து எனக்கு தெரியாது. ஏன்? 은행 거라고. He said that this house belongs to the bank now. 이분이 இந்த வீடு இப்ப பேங்க் 그래서 உரியது. 은행에 융자를 받아갖고 그 돈을 갚지 않았기 때문에 Because the owner of this house made a loan because by this house, and he didn't இந்த ஓனர் வந்து இந்த வீட்டை வைத்து அவர் கடன் வாங்கி இருக்கிறாரு. 붙이려고 하는데 அவர் திருப்பி கொடுக்கவில்லை. about to sell this house on auction. இந்த பேங்க் வந்து இப்போ அந்த வீடை வந்து விற்க போறாங்க. Because you are in this house, we cannot sell it by auction. 기간을 நீங்க இந்த வீட்டுல இருக்கிறனால நீங்க இப்ப எங்களால ஏலம் விட முடியாது. Sometimes before then you should move out. நீங்க அதை ஏலம் விடுறதுக்கு முன்னாடி நீங்க வீட்டை விட்டு வெளியே போக வேண்டும். 없었는데 Back then we didn't have enough money to rent a new house. இப்ப அப்ப எங்களுக்கு வந்து வாடகை எடுக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு அந்த அளவு போதிய பணம் இல்ல. 폭동이 நான் எதை குறித்து நான் நன்றி சொல்றேன் அப்படின்னா, நான் அப்டோக்டோங்ல இருந்தப்போ When I was in military base, நான் மிலிட்டரி பேஸ்ல இருக்கும்போது, in Kimchan, நான் கிம்சான்ல இருக்கும்போது, நான் தேகுல இருக்கும்போது கூட 할 수 있는 시간을 많이 줬어요. God gave me this time to pray. தேவன் வந்து ஜெபிக்கிறதுக்குரிய அந்த நேரத்தை கொடுத்தார். 굉장히 어려웠었습니다. When we began missionary school in Daegu, it was very difficult. தேகுல அங்க மிஷன் ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கும் போது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. After Sunday worship, people would go back home. 난 집에 சண்டே ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆனதுக்கு அப்புறம் ஜனங்கள் வீட்டுக்கு திரும்பி விடுவாங்க. நான் வீட்டுக்கு திரும்பி போக விரும்பவில்லை. No food at 돈도 home, no 떨어졌고 money at all. 연탄도 வீட்டுல வந்து உணவு இல்லை, பணம் இல்லை, 준비하고 charcoal இல்லை. 그렇게 미안한 거예요. So whenever I see my daughter Unsuk and my wife, I was 내가 so 남편 sorry. 노릇 못 நான் என்னுடைய மகளிருடைய மனைவி பார்க்கும்போது எனக்கு Being a good husband to 집에 안 them. 가고 எனக்கு வந்து வருத்தமா இருந்தது. நான் வந்து ஒரு நல்ல கணவனா இல்லை. So I didn't go home. I'll stay in the chapel there. நான் வந்து வீட்டுக்கு போகவில்லை. நான் நான் ஆலயத்துல இருந்தேன். நான் வந்து டோர் நான் போட்டுக்கிட்டேன். நான் லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு Prayer time there. நான் வந்து ஜெபித்தேன். 20분 하다 말 수 있는데 Of course, I can just pray for 20, 30 minutes. நான் 20-30 நிமிஷம் வரைக்கும் நான் ஜெபிக்க முடிஞ்சிருக்கும். I didn't see any probability of we getting better 내가 situation 이렇게 later. 얼마나 더 살 수 있는 நான் வந்து சூழ்நிலை மாறும் அப்படின்னு நான் நினைக்கல. Like this. நான் எப்படி நான் இந்த அளவுக்கு நான் எவ்வளவு நாள்ல வாழ முடியும்? 하기 시작했어. So presenting this problem before the Lord, I began to pray. நான் தேவனுக்கு முன்பாக நான் வந்து நான் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தேன். I prayed for an hour and for 2 hours, and the time passed. நான் வந்து 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் அப்படி நான் ஜெபித்தேன். 마음이 들기 시작하는 겁니다. About 2 hours later, a certain strange heart began to rise from my heart. 2 மணி நேரங்களுக்கு எனக்கு ஒரு வித்தியாசமான இருதயம் எனக்கு உள்ள வர ஆரம்பித்தது. I was talking to Jesus in my heart, and I was spitting out. நான் இயேசுவிடத்தில் என்ற இதயத்துல நான் வந்து பேசிக் கொண்டிருக்கும்போது 바닥에 앉아 기도하고 있는 나였는데 Myself was praying in the second floor of our chapel in Daegu City. நான் எங்களோட தேகு சுற்றில செகண்ட் ஃப்ளோர்ல எங்க சபை இருக்குது. 마음을 깨닫고 나니까 하나님 나하고 대화하는 것 같으니까 For some time, because I spit it out all my heart, and I was talking to him in my heart. நான் என்னுடைய இதயத்தில் எல்லாவற்றையும் நான் வந்து நான் வெளிப்படுத்தி நான் பேசிக் கொண்டிருந்தேன். 한다고 생각하니까 When I thought that I was talking to God in person there, நான் ஒரு மனிதர்கள் நேரடியா பேசுறதை போல நான் நினைச்சேன். 문제가 I எனக்கு believe charcoal didn't matter. பணம் இல்லை, என்கிட்ட சார்கோல் இல்லை, Matter at all.
எனக்கு வந்து அரிசியில அது வந்து ஒரு பொருட்டு கிடையாது. ஆனால் தேவன் Pacific Ocean, there are many islands there. அந்த பசிபிக் கடல்ல வந்து நிறைய தீவுகள் இருக்குது. Many people do live there. அந்த ஜனங்கள் எப்படி Who இருப்பாங்க? live there? அவங்க என்ன சாப்பிடுவாங்க? What kind of clothes do they wear? எந்த மாதிரி உடை அணிவாங்க? Who would go there and preach the gospel? யாரு வந்து சுவிசேஷம் அவங்களுக்கு அறிவிப்பாங்க? Let us send our missionaries to those islands, Lord. நம்ம வந்து அந்த தீவுக்கு ஊழியக்காரங்களை அனுப்பலாம். Surely it didn't make any sense. அது உண்மையில எந்த ஒரு Following that, pray again. அர்த்தம் இல்லை இதில். நீங்க அந்த நேரத்துல நான் வந்து எனக்கு உணவு கொடுங்க, பணம் கொடுங்க, சார்கோல் அந்த மாதிரி நான் ஜெபித்திருக்கலாம். But as I go to certain depth, because I was thinking that I was talking to God, நான் அந்த நேரத்துல தேவனிடத்துல நான் பேசிக் கொண்டிருக்க போல எனக்கு நான் உணர்ந்தேன். didn't matter at all. எனக்கு பணம் இல்லை, உணவு இல்லை, அது வந்து ஒரு பொருட்டாகவே இல்லை. God, please let us send our missionaries to the African continent. தேவனே நாங்க வந்து ஆப்பிரிக்க தேசத்துக்கு ஊழியக்காரங்க அனுப்புறதுக்கு உதவி செய்யுங்க. Preach the gospel through broadcast. நாங்க பிராட்காஸ்ட் மூலமா நாங்க சுவிசேஷம் அறிவிக்க வேண்டும். Let us publish books and preach the gospel with it. நம்ம புத்தகத்தை நம்ம Having those prayers. வெளியிட்டு நாங்க சுவிசேஷம் அறிவிக்க வேண்டும். அந்த மாதிரி நான் ஜெபிக்கிறேன். Two type of me. எனக்குள்ள 2 விதமான ஜனங்கள் இருக்கு. எனக்குள்ள 2 விதமான இருக்கு. நான் வந்து எது வேணுமோ அதை வெளிப்படுத்தி நான் அதை அப்படியே வாழ்றது. While I'm praying before God in the night, I was so abundant in my heart with the Lord. நான் தேவனிடத்தில் ஜெபிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எனக்குள்ள வந்து தேவன் இருக்கார். Missionary school in Daegu. நான் மிஷன் ஸ்கூல்ல தேவூர்ல ஆரம்பிக்கும் போது அங்க 20 பேர் சபையில இருந்தாங்க. Was a little chapel on the second floor. அந்த 2வது மாடியில அந்த சின்ன சாப்பல் இருந்தது. Made up a heart to start missionary school then. நாங்க வந்து மிஷன் ஸ்கூல் நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணோம். And I proclaimed before the brothers and sisters that we are going to begin missionary school here. நாங்க வந்து உங்க மிஷன் ஸ்கூல்ல நம்ம ஆரம்பிக்க போறோம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன். சகோதரர்கள் வந்து ஆச்சரியமாயிட்டாங்க. மிஷன் ஸ்கூல்னா என்னது பாஸ்டர்? We're going to raise and cultivate our pastors and ministers. நம்ம வந்து நம்ம ஊழியக்காரங்களை நம்ம எழுப்ப போறோம். Small in number, but we have to send missionaries abroad later. நம்ம வந்து Where are you குறைந்த ஜனங்களா இருந்தா நம்ம வந்து வெளிநாடுகளுக்கு நம்ம வந்து chapel here? We're going to have the school. அனுப்பணும். எங்க நம்ம செய்ய போறோம்? நம்ம இந்த சாப்பல் இருக்கு அங்கதான். இந்த இங்க தூங்குவாங்க. இங்கதான். எங்க சாப்பிட போறோம்? இங்கதான். என்ன சாப்பிட போறோம்? நம்ம இங்க என்ன சாப்பிடுறோமோ அந்த ரைஸ் சாப்பிடுவோம். அவங்க ரொம்ப ஆச்சரியமாயிட்டாங்க. நாங்க வந்து மிஷன் ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சோம். 3 brothers and 2 sisters. With 5 of them, we began our missionary school. 3 சகோதரர்கள் 2 சகோதரர்களை வைத்து நாங்க 5 பேரோட நாங்க ஆரம்பித்தோம். When I look upon the Lord, I had so much hope in my heart. நான் வந்து தேவனை நோக்கி பார்க்கும்போது எனக்குள்ள நிறைய நம்பிக்கை வந்தது. And we began to send our missionaries abroad. நாங்க வந்து ஊழியக்காரங்களை வெளிநாடுகளுக்கு நாங்க அனுப்புறோம். 1989. 1989ஆம் ஆண்டு President Netanyahu, he made an announcement which was like a miracle to me. அந்த பிரசிடென்ட் ஒரு அறிவிப்பு கொடுத்தா அது எனக்கு ரொம்ப அற்புதமா தெரிஞ்சது. அது Those who are above 45 years old, they will be able to have their passport issued. 45 வயதுக்கு மேல இருக்கவங்களுக்கு வந்து பாஸ்போர்ட் கொடுக்கப்படும். Diplomats or entrepreneurs who could have their passports. அந்த நேரத்துல வந்து வியாபாரம் செய்யறவங்க அவங்களுக்கு தான் வந்து When we heard that, we went to the embassy. பாஸ்போர்ட் இருந்தது. We got our passport and we got our visa. நாங்க வந்து எம்பசிக்கு போயிட்டு நாங்க வந்து அந்த பாஸ்போர்ட் அந்த விசா வாங்கினோம். Embassy for the visa. நாங்க அமெரிக்க எம்பசிக்கு விசா எடுத்தோம். அவங்க Go together. நீங்க 2 பேரும் சேர்ந்து போறீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க. ஆமா அப்படி சொன்னேன். They didn't say anything more and they just அவங்க எதுவுமே சொல்லவில்லை. அவங்க நேரடியா அவங்க விசா கொடுத்தாங்க. the same year in the month of March we went to LA. அதே வருடத்துல நாங்க வந்து மார்ச் மாசம் எல்ஏக்கு நாங்க போனாங்க கான்ஃபரன்ஸ் வைத்தோம். To Berlin, Germany, we organized conference there too. அங்க ஜெர்மனில இருக்காங்க அங்க அந்த கான்ஃபரன்ஸ் நாங்க வைத்தோம். அது 1989ஆம் வருடம். 1990. 1990ஆம் வருடத்திலிருந்து We had only about 30 churches around in South Korea. Each church had about 20 members. நாங்க சவுத் கொரியால 30 சபை தான் இருந்தது. ஒவ்வொரு சபையில இருந்து 20 பேர் இருந்தாங்க. நாங்க வந்து ஊழியக்காரர்கள் வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்புனோம். அப்போ This year we have our agenda and there we have the list of our missionaries and the churches. அந்த வருடத்துல வந்து எங்க சபையில இருந்து இந்த அஜெண்டா இருந்தது. அந்த Missionaries abroad. இப்போ 800 மிஷனரிகள் வெளிநாட்டுல இருக்கிறாங்க. And
domestically, we have about 200 churches, so we have total of 1,000 churches around the world. நம்ம 200 சபைகள் இப்ப 1000 சபைகள் வந்து உலகம் முழுதும் இருக்குது. We are working as one of the greatest mission in the world. இந்த உலகத்துல ஒரு பெரிய நம்ம ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். Not only the scale wise, but in every aspect, God is working with us. அத எண்ணிக்கையின்படி இல்ல, ஒவ்வொரு விதத்திலையும் தேவன் நமக்கு கிரியை செய்றார். யாராவது பாஸ்டர் ஓக்ஸ் பார்க்க அவங்க பார்த்தாங்க அப்படின்னா அவர் வந்து ஒரு ஆனா நான் வந்து ஒரு பாஸ்டர் ஓக்ஸ் பார்க்க மட்டும்தான் Something that I cannot deny is that God is working alive in my life. தேவன் எனக்குள்ள வந்து ஜீவித்து இருக்கா, அவர் கிரியை செய்றா அப்படிங்கறது என்னால மறுக்கவே முடியாது. Our 80 class short missionary students who are studying with us. இப்போ வந்து எங்க கூட போய் பிசினஸ் ஸ்கூல் ஸ்டூடண்ட்ஸ் எங்க இருக்காங்க. 10 students for each class. ஒவ்வொரு கிளாஸ்க்கும் வந்து 10 பேர் இருக்காங்க. You can say that about 1,200 missionary students have been there in the missionary school. பிசினஸ் ஸ்கூல்ல வந்து 1200 பேர் வந்து இருக்காங்க. Not all of them have graduated from our missionary school who are doing எல்லாரும் வந்து அவங்க வந்து கிராஜுவேட் ஆகி அவங்க ஸ்கூல்ல இருந்து வெளிய போனாங்கன்னு இல்ல. 학교 졸업생에 비교해서 목회를 하고 있는 그 비율이 세계 제일 높은 학교입니다. But I think I don't know if you can say employment rate, but in terms of people who are working, it's very high. 물론 그들 가운데 다 지금 사역을 하는 건 아니지만은 Of course, not all of them have graduated who are doing their ministry now. எல்லாரும் இப்போ வந்து அவங்க வந்து பட்டம் பெற்றவங்க ஊழியம் செய்றாங்க அப்படினு இல்ல. But anyway, the work that God is doing is so amazing. ஆனா தேவனுக்கு செய்யற அந்த கிரியை வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்குது. And as we work, when we see this work of God, this is so amazing. நம்ம வந்து தேவனுடைய நம்ம அந்த கிரியை பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்குது. And he requested me my decision. அவர் என்னுடைய That morning I was on my way to Daegu for the conference. நான் அந்த காலையில வந்து நான் தேகு கான்ஃபரன்ஸ்க்காக நான் போனேன். To me and said, "Oh, Mr. Park." மேனேஜர் வந்து சொன்னார், மிஸ்டர் பார்க், Sir, I'm sorry, but I'm not prepared to tell you anything. என்ன மன்னிச்சுக்கோங்க, நான் வந்து உங்களுக்கு நான் எதையுமே சொல்றதுக்கு நான் ஆயத்தமா இல்ல. I'm on my way to Summers. I have to leave now. நான் வந்து போக வேண்டியிருந்தது. நீங்க போலாம் அப்படி சொன்னேன். நான் போனேன். அவர் எங்க பின்னாடி வந்தாரு. நான் தேகுக்கு நான் டிக்கெட் எடுத்தேன். நான் அதே பஸ், நாங்க 2 பேரும் சேர்ந்து அந்த பஸ்ல போனோம். நாங்க ஒரு பேசிக் கொண்டிருந்தோம். அவர் வந்து ஒரு பேங்க் மேனேஜர். அவரை நான் என்னுடைய இதயத்தை நான் வந்து அப்படியே நான் அவருக்கு விவரிச்சு நான் சொன்னேன். மேனேஜர், நான் இதை குறித்து நான் வந்து நான் சொல்றதுல என்ன மன்னிச்சுக்கோங்க, எனக்கு இதை குறித்து கவலை இருக்குது. நீங்க இந்த வீட்டை வந்து காலி செய்து என்ன போக சொல்றீங்க. அந்த இடத்துல எனக்குள்ள இருந்து ஒரு இருதயம் வந்தது. எனக்குள்ள ஒரு எண்ணம் வந்தது, நீ வந்து இயேசுவை விசுவாசிக்கிறேன் அப்படி சொல்றியா, சொல்லலையா? I didn't tell him that I believe in Jesus because if the case comes, I thought I had to insist. I didn't tell him that I believed in Jesus. நான் வந்து இயேசுவை விசுவாசிக்கிறேன் அப்படி நான் சொல்லவே இல்லை. நான் the first thing that the Lord had told me then, முதல் விஷயம் தேவன் என்கிட்ட சொன்னது என்னன்னா, take care of this problem. யார் இந்த பிரச்சனையை பொறுப்படுத்திக் கொள்வது? This problem? உங்களால் இந்த பிரச்சனையை பொறுப்படுத்திக் கொள்ள முடியுமா? இல்ல, என்னால முடியாது. யாரு அப்ப பொறுப்படுத்திக்கணும்? You, Lord, you have to take care of this. தேவனை நீங்க தான் இதை பொறுப்படுத்திக் கொள்ளணும். Did you tell him about me? நீங்க என்னை குறித்து சொன்னையா? இல்ல. So for the first time I told him that I believed in Jesus. முதல் முறையை நான் வந்து இயேசு விசுவாசிக்கிறேன் அப்படி நான் சொன்னேன். I know I have to move out, but we cannot afford to rent a new house now. எங்களால் இப்போ வந்து வெளியே போகணும் தெரியும், ஆனால் எங்களுக்கு புது வீட்டுக்கு என்னால் இப்போ போக முடியாது. என்கிட்ட அந்த அளவுக்கு பணம் இல்லை. நான் என்னுடைய மாஸ்டர்கிட்ட நான் சொல்றேன், நான் வந்து எனக்குள்ள எந்த ஒரு பதிலும் வரலை. பார்க்க உங்களுக்கு மாஸ்டர் இருக்கிறாங்களா? யார் அது? அவர் இயேசு தான். அவர் வந்து பஸ்ல இருந்து கீழே இறங்க வேண்டிய அந்த நேரம் வந்தது. பஸ் நின்றது, அவர் வந்து இறங்கினார்.
பாஸ்டர் நான் வந்து இயேசுவை நான் விசுவாசிக்கிறது இல்லை. ஆனால் நீங்கள் வந்து ஜெபிக்கும் பொழுது நீங்கள் வந்து ஜெபிக்கும் போது உங்களுக்கு பதில் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த பிரச்சனை நீங்கள் வந்து பொருட்படுத்திக்க நினைக்கிறேன். நாங்கள் அந்த வீட்டில் வாழ்ந்தது எங்களுக்கு வந்து மேல் வீடு இருந்தது. நாங்கள் வந்து குனிந்து அங்கே உள்ளே போக வேண்டியிருந்தது. நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் ஜெபிப்போம். 하는 여름에 행사들은 많은데 we have many 집 문제 programs. 해결 안 돼서 그런데 좀 도와주십시오. But if we have this house issue, what should he do? Please help இப்போ எங்களுக்கு இந்த வீடு இருந்துச்சுன்னா இல்லைன்னு நாங்கள் என்ன செய்வது? எங்களுக்கு நீங்கள் உதவி செய்யுங்க. us. He gave me a new heart and made தேவன் எனக்கு புதிய இருதயத்தை கொடுத்தார். 가서 건물을 알아봐라. he gave me a heart saying, "Oh, why do you stay there? Just go out and look for a room." நீங்க ஏன் இங்க நிக்க உட்காந்துருக்கா? நீங்க வந்து வெளியே போய் நீங்க வீடு தேடுங்க. After breakfast, I went out to find a house. நான் காலை உணவு முடித்து நான் வந்து வெளியே வீடு தேட போனேன். House வீடு பக்கத்துல by the big road, there was a house of 2 stories அங்க வந்து 2 மாடி கட்டடம் இருந்தது. on rent, and I really liked the house. அந்த வாடகைக்குன்னு போட்ட போது அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. Again, அவங்க என்கிட்ட $200 கேட்டாங்க. I have $10 back then. என்கிட்ட $10 கூட இல்லை. I just saw the house and I went back. நான் வந்து வீடை பார்த்துட்டு நான் போயிட்டேன். But 3-4 months later, 3-4 மாசம் கழித்து 문제 빨리 해결해야 할 것 같은 거예요. Lord, I have to take care of this problem as soon as possible. தேவன் இந்த பிரச்சனை வந்து சீக்கிரமா நான் வந்து பார்க்கணும், பொறுத்துக்கணும். 너 지난번에 본 그 집이 어떠냐 하는 마음이 드는 거예요. I felt the heart in me saying, "Oh, what about the house you saw last time?" 그 건물 கடந்த முறை நீங்க பார்த்த வீடு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு நான் வந்து யோசிச்சு பார்த்தேன். So good and the rent was cheap. So I think somebody must have taken it. அது வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துக்கும். யாராவது அதை எடுத்திருப்பாங்க. ரெண்ட் வந்து ரொம்ப சீப்பா இருக்குன்னு நினைச்சேன். I still saw that it was on rent. நான் சாப்பிட்டக்கப்புறம் போய் பார்த்தக்கப்புறம் இன்னும் அது வந்து வாடகைன்னு போட்டப்படுச்சு. House, I thought, ஒருவேளை தேவன் எனக்கு இந்த வீடை கொடுக்க விரும்ப நினைச்சேன். at all. அப்போ கூட என்கிட்ட பணம் இல்லை. There. 아이들 நாங்க போனேன். We're just kids. 어른들 안 계시냐? Is there any அங்க வந்து adults here? குழந்தைகள் இருந்தாங்க. Around these days. அங்க யாராவது மூத்தவங்க இருக்கிறாங்க? யாருமே அங்க இல்லை. Second story, which is on rent. I'll come back 그날 this evening. 저에게 찾아가서 நான் That evening, I went there again. சாயங்காலத்துல மறுபடியும் நாங்க போனேன். 아주 이렇게 점잖게 생긴 분. The owner was short in height, but he was a very gentle man. அந்த ஓனர் வந்து ரொம்ப நல்ல நல்ல மனிதராக இருந்தார். நான் அவர்கிட்ட பேச ஆரம்பித்தேன். I'm a man of God. நான் வந்து 천와 தேவனுடைய மனிதன் அப்படி நான் சொன்னேன். But when I came to Kimcheon, I went through some difficulties. நான் வந்து கிம்சன் வந்தப்போ எனக்கு சில கஷ்டம் வந்துச்சு. We rented our house, keeping our money with the owner of the house. நான் வந்து அந்த வீட்டு ஓனர்கிட்ட பணம் கொடுத்து நான் அந்த வீட்டை வாடகைக்கு எடுத்தேன். Owner of the house made a loan with the house. ஆனா அந்த வீட்டு ஓனர் வந்து அவர் கடன் வாங்கியிருந்தார். அவர் ஓடி போயிட்டாரு. Possesses the house. இப்போ அந்த பேங்க் வந்து அந்த வீடை அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க. So I prayed to God, நான் தேவனிடத்துல ஜெபித்தேன். 를 나에게 주시겠다는 마음이 들었어요. and God gave me this heart that He would give me this building. தேவன் எனக்கு இந்த வீடை கொடுப்பார் அப்படின்னு வந்து தேவனுக்கு இந்த இதை கொடுத்தார். நான் வந்து சொன்னதுக்கு நான் மன்னிக்கவும். பட் என்கிட்ட பணம் இல்லை. But if you could let me use this building, that would be good. இப்போ நீங்க முடிஞ்சா நீங்க இந்த வீடை எனக்கு கொடுங்க, நான் அதை பயன்படுத்த முடியும். அவர் என்கிட்ட எதுவுமே சொல்லவில்லை. He had his eyes closed. அவருடைய கண்ணனை அவர் மூடினார். 눈을 안 뜨시더라고요. There was silence for 5 minutes. He kept his eyes closed. 5 நிமிஷம் அவர் அப்படியே கண்ணை மூடி இருந்தாரு. 5 minutes later, he opened his eyes. 5 நிமிடம் கழிச்சு அவர் கண்ணை திறந்தார். Said, அவர் என்ன சொன்னார்னா, 나는 시내 지자동에 있는 지자교회 장로 올시다. "I'm an elder of a Jija church in Chijago in the downtown. நான் வந்து ஜிஜா சர்ச்சில் வந்து நான் ஒரு மூப்பராக இருக்கிறேன். 이렇게 좋은 건물을 주셨는데 By the big road, God gave me this good house. தேவன் வந்து எனக்கு இந்த நல்ல வீடை எனக்கு கொடுத்துருக்கிறார். If you're telling me the man of God is going to use this house, what can I say further about it?" இப்போ தேவனுடைய மனிதன் இந்த வீடை பயன்படுத்த போறாரா? நான் என்ன சொல்வது? நீங்க பயன்படுத்துங்க. 그 주인 따님이 Then the daughter of the owner, 여학생 அந்த ஓனருடைய மகள் 가르치는데 in the room, she was playing some hymn. அவங்க பாடல் பாடிக்கொண்டிருந்தாங்க. Then I felt as if I was in the heaven. நான் வந்து பரலோகத்தில் இருக்கிறப்ப நான் உணர்ந்து பார்த்தேன். On my நான் நிறைய விஷயங்களை குறித்து யோசிச்சு பார்த்தேன். நான் வந்து வெளியே போகும்போது again said, மறுபடியும் அந்த ஓனர் எங்களை கூப்பிட்டு சொன்னாரு, 얼마를 준비할 수 있겠습니까? "But when you are coming back, are you going to come empty-handed, or what? How much can you prepare at least?" 나는 நீங்க வரும்போது எவ்வளவு கொடுக்க முடியும்? நீங்க Worked out the word $80. நான் யோசிக்கும் போது $80 அப்படின்னு சொன்னேன். $80 கூட எனக்கு ஒரு பெரிய பணமா இருந்தது. Later, நான் என்னுடைய வாய் we just spit it out. நான் ஏற்கனவே நான் சொல்லிட்டேன். Then he said, "Okay." It was $200 in the beginning, but ஆரம்பத்துல he bought the house by $200, இப்போ வந்து $80. 이 삶을 the owner of the house was really examining. அந்த ஓனர் அந்த வீட்டின் ஓனரே எங்களுடைய வாழ்க்கை குறித்து அவர் வந்து சோதிச்சு பார்க்கறாரு. They were very surprised
அவங்க வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாயிட்டாங்க. ஏன்னா நாங்க தேவனை மட்டும் சார்ந்திருக்கிறத அவங்க பார்த்தாங்க. Once I invited him to this building, ஒரு முறை அவரை நான் இந்த இடத்துக்கு நான் அவரை அழைத்தேன். talked for a while, நாங்க கொஞ்ச நேரம் பேசினோம். and after some years later, he passed away. அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் மரித்து போயிட்டார். I also took part in the funeral which was taking place in Kumi City. குமி சிட்டியில் அவருடைய Forget about him. இரவு சடங்குல நான் கலந்து கொண்டேன். Though he was my older brother. அவருடைய மூத்த சகோதரை போல நான் வந்து எண்ணினேன். 내 생각 속에 머물러 있다가 한 번씩 내 생각을 떠나서 예수님의 차원의 생각에 들어가면은 The important thing is though, where sometimes I stay within the frame of my thought, but when I get out of it and go into the dimension of 내가 Jesus, 세상 நான் சில நேரத்தில் என்னுடைய சிந்தனைக்குள்ள நான் வாழ்ந்திருக்கேன். ஆனா நான் என்னுடைய சிந்தனை விட்டு நான் வந்து இயேசுனுடைய அந்த இடத்துக்குள்ள நான் போகும் பொழுது my own, but from then on, I would calculate with with Jesus said. நான் என்னுடைய இடத்துல இருந்து நான் வந்து நான் கணக்கு போட்டு பார்க்க மாட்டேன். நான் வந்து இயேசுனுடைய இடத்துல இருந்து நான் வந்து கணக்கு போட்டு பார்ப்பேன். 정말 제가 성경학교를 마치고 난 뒤에 악곡동에서 장팔 있을 때나 김천 있을 때나 After missionary school, I went to Changpali. மிஷன் ஸ்கூலுக்கு அப்புறம் நான் சங்பள்ளி போனேன். நான் அப்தத்தோங் நான் கிம்சாங் போனேன். There was nobody who was supporting me. எனக்கு வந்து யாருமே எனக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணல. But each time I relied on God. ஆனா ஒவ்வொரு இடையும் நான் வந்து தேவனை சார்ந்து இருக்கும் பொழுது 너무 신기했어요. But it was so vivid to see how God was leading me. எப்படி தேவன் என்னை வழிநடத்துறார் அப்படிங்கறத எல்லாம் தெளிவா பார்க்க முடிந்தது. 저는 진짜 성경학교를 하기 싫었어요. God kept giving me the heart to start missionary school, but I didn't want to do it. நான் தேவன் தொடர்ந்து மிஷன் ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் பண்ண எனக்கு இதயத்தை கொடுத்தாரு. நான் அதை செய்ய நான் விரும்பல. ஆனா நான் அதை செய்யல. 잠깐만 조용하세요. When I'm about to forget, He'll give me the heart and say, "Do the missionary school," and I'll say, "No." நான் அதை மறந்து போகும்போது நீ வந்து மிஷன் ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அந்த மாதிரி எழுதி கொடுத்தாரு. Again, He would remind me of. மறுபடியும் நான் மறக்கும்போது மறுபடியும் தேவன் எனக்கு வந்து ஞாபகப்படுத்துறாரு. So my uncles of my wife, 인연민 என்னுடைய 방송국의 성서공예를 제일 먼저 시작하신 it 분이고 was Dr. Im Young-bin who started the Bible Society in Korea. மனைவிடைய மாமா அவங்க வந்து கொரியால பைபிள் சொசைட்டி அவங்க ஆரம்பித்தாங்க. 한국에서 처음으로 இங்கிலாந்துடைய அந்த ராணி I heard that he was the first one as a Korean to be kissed by the Queen of 영국 Queen of England. 여왕님의 도움을 அவர் தான் வந்து அந்த இங்கிலாந்து ராணியால முதல் முத்தம் கொடுக்கப்பட்டவர் அப்படின்னு நான் கேட்டேன். Queen of England, he opened this Bible association 제일 in Korea. 처음에 그래서 성경 அந்த இங்கிலாந்து ராணியுடைய உதவியோடு அவர் அந்த பைபிள் சொசைட்டியை கொரியால ஆரம்பித்தாரு. In Korea, there was this name Im Young-bin on the Bible. அந்த முதல் 첩의 삼촌을 அந்த அந்த பைபிள்ல வந்து அவருடைய பேர் எழுதப்பட்டிருக்கும். I was the uncle of my wife and talked to him about missionary school. That I நான் என்னுடைய மாமாவிட்ட போய் நான் வந்து அந்த மிஷன் ஸ்கூலை பத்தி நான் பேசினேன். what I want to do. நான் இந்த மாதிரி நான் செய்ய விரும்புறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். Could you please help me with this? நீங்க எனக்கு ஏதோ உதவி செய்ய முடியுமா? When he heard me, he said, நான் அதை கேட்கும்போது அவரு "How could you have come to have that kind of idea?" கேட்ட பின்பு எப்படி உங்களால இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஐடியா வந்தது? Thing. இது ரொம்ப நல்ல விஷயம். 10년만 젊으면 If I was just 10 years younger than I am, 정말 일을 நான் 10 வருஷம் இளமையா இருந்தா நான் அவனோட சேர்ந்து நான் வந்து வேலை செய்திருப்பேன். நான் இப்ப ரொம்ப எனக்கு வயசாயிடுச்சு. 도못줄 것 같아. I don't think I would be able to help you. I would only give you damages. நான் வந்து உனக்கு உதவி செய்ய முடியாது. எனக்கு வந்து பாதிப்பு தான் கொடுக்க முடியும்னு நினைச்சேன். Books. அவனுக்கு நிறைய புத்தகத்தை கொடுத்தாரு. 고마웠습니다. And I was really thankful about it. நான் உண்மையிலேயே ரொம்ப நன்றியுடன் இருந்தேன். Began our missionary school. நாங்க மிஷன் ஸ்கூலை நாங்க ஆரம்பித்தோம். When I think about it now, it was like a dream to me. நான் அதை கேட்டு யோசிக்கும் போது உண்மையிலே எனக்கு ஒரு கனவா தெரியுது. But with my mindset, I cannot do such a thing. என்னுடைய சிந்தனையில இதை செய்ய முடியாது. My mindset. என்னுடைய சிந்தனை விட்டு நான் வெளியே போகும் பொழுது When I got into the thought of God, நான் தேவனுடைய அந்த சிந்தனைக்குள்ள இருக்கும் பொழுது when I got into the world of having faith in Jesus Christ, நான் இயேசு கிறிஸ்துடைய அந்த விசுவாசத்தில் நான் இருக்கும் பொழுது such a pathetic person like me, still, but I changed. இந்த மாதிரி மனுஷனும் கூட மாற முடிந்தது. இது வந்து கஷ்டம் இல்லை, ரொம்ப கஷ்டமானது இல்லை, It was burdensome though. ஆனா பாரமானதும் இல்லை. 내가 예를 돈이 5만 원이 있으면 Imagine if I have $50 with me. 5만 원 இப்போ என்கிட்ட $50 இருந்ததுக்கு அப்படின்னு வச்சிருந்தா This $50. நான் அந்த $50க்கு நான் பொருட்களை வாங்கினேன் அப்படின்னா அதுல வந்து சுலபம் வாங்க முடியும். இப்போ 1 பில்லியன் ஒன் இருந்துச்சுன்னா 문제가 안 돼요. நான் அதை வச்சு நான் வந்து வீடு வாங்குறது வந்து கஷ்டம் இல்லை, அது சுலபம். $40,000 இருந்துச்சுன்னா நான் வந்து அதை வைத்து ஒரு கார் வாங்க முடியும். Better car than this. It doesn't matter. It's easy. அது வந்து நல்ல கார் வாங்க முடியும். அது வந்து எதுவும் ஒரு பிரச்சனை கிடையாது, அது வந்து சுலபம். Living within my limits. நம்மளுடைய அந்த எல்லைக்குள்ள நம்ம இருக்கும் பொழுது But when God saved me, எப்பொழுது தேவன் என்னை ரட்சித்தாரோ 사는 방법을 가르치고 그 기술을 주시려고 하는 거예요. He taught me how to live by Jesus, and that's what God wanted to 하나님 give me. 우리 எப்படி வந்து தேவன் வந்து ரட்சித்தார் அப்படிங்கிற எனக்கு தேவனை கற்றுக் கொடுத்தார். தேவன் எதை வெறுக்கிறார்னா என்னுடைய எல்லைக்குள்ள வாழ்வது, என்னுடைய திறமை என்னால் முடியும் என்பவர்களுக்குள்ள வாழ்வது. அவர்கள் இயேசுவை Live in Jesus. விசுவாசிக்கிறவர்கள் அப்படி வாழ்வார்கள். யார் இயேசு விசுவாசிக்கிறார்களோ Take Jesus
அவங்க இயேசுடைய அந்த சிந்தனையை அவருடைய சிந்தனை இயேசுடைய ஞானத்தை அவருடைய ஞானமாகவும் பெற்றுக்கொண்டு அந்த இடத்தை அவங்க அடைந்து 수 있는 그 능력이 우리를 통해 나타나는 거예요. Now Jesus' power will be revealed and manifested through 그래서 us. 이제 그 இயேசுடைய அந்த வல்லமை நம்ம மூலமாக அது வந்து வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. So 예수인데 Peter could not heal the lame man by his own 이제 power. 예수님의 능력으로 안전베일을 பேதுருவால அந்த குருடனை அவரால் In Jesus' name he was able to heal குணமாக்க முடியவில்லை. ஆனா இயேசுடைய அந்த பலனின் நிமித்தம் அவரால் அவர் குணமாக்க முடிந்தது. the brother died. 자기는 힘으로 살릴 수 없는 அப்போஸ்தலர் பவுல் அந்த சகோதரர் மரிக்கும் பொழுது அவருடைய வல்லமையினால் அவர் எதையுமே செய்ய முடியவில்லை. Jesus he could ஆனா இயேசுடைய வல்லமையினால் அவரை மறுபடியும் உயிர்ப்பிக்க முடிந்தது. 일이 있으니까 என்கிட்ட பணம் இல்லை, எனக்கு எதுவுமே இல்லை, 아니 예수님의 이름을 하든지 그 일인데 நான் வந்து Jesus I had 내가 two options. 복음을 전하 திருடன் பணத்தை திருடன் இல்லை, இயேசு நாமத்துல நான் வந்து செய்யணும். எனக்கு ரெண்டு Gospel I cannot make 복음을 fraud. 거짓말할 நான் சுவிசேஷம் அறிவிக்கும் போது என்னால இந்த மாதிரி ஃப்ராட் பண்ண முடியாது, என்னால பொய் சொல்ல முடியாது. 안에 들어가서 그를 믿어서 일을 하든지 안 그러면 복음을 중단하든지 그 일로밖에 없는 거예요. I had to either go inside of him and rely on him, or I had நான் அவருக்குள்ள போய் நான் அவரை வந்து சார்ந்து இருக்க வேண்டும், 자기 수준 안에 இல்லைன்னா அதை நிறுத்திவிட வேண்டும். 능력 가지고 일하려 그러면 when people they try to stay within the boundary of the limits, 왜냐하면 ஜனங்கள் அவங்களுடைய எல்லைக்குள்ள அவங்க இருக்கும் பொழுது 내가 마귀를 이기지 못하기 때문에 because Satan is trying to stop us and we cannot prevail Satan by ourselves. 결국 சாத்தான் வந்து நம்மளை வந்து அப்படியே வந்து நம்மளால ஜெயிக்க முடியாது, அப்படி நம்மளை செய்ய வைக்கிறான். All we can say is that I'm disappointed and I'm in the despair. 나만야 கடைசியா நம்மளை வந்து ஒரு ஏமாற்றமடைந்தவனாக நம்ம இருக்கிறோம். 생각 속에 머물러 있다가 If she stays in the dimension of her thought, நம்முடைய சிந்தனைக்குள் நம்ம இருந்தால் 사람이 돼 if she moves into the dimension of the thought of God, then she turns into a new 내가 person. 정말 왜 நம்ம வந்து இயேசுடைய சிந்தனைக்குள் போகும்பொழுது நம்ம வந்து ஒரு புதிய மனிதனாக ஆகிறோம். Why do I have to be a captive of 자기 this leper's 생각에서 house? 절망 நான் ஏன் இப்போ வந்து அந்த குஷ்டரோகி வீட்டில் நான் வந்து அடிமையா இருக்க வேண்டும்? 돌려서 예 அவங்க அந்த சிந்தனை இருக்கும்போது அவங்க வந்து துயரத்துல தான் இருக்க வேண்டும். And connected her heart to the heart of Jesus. அவங்க திரும்பி அவங்களுடைய இதயத்தை இயேசுடைய இணைக்கும் பொழுது 순자 앞에 주변 놨는데 Oh yeah, my master, if he meets our prophet in Samaria, then he will be healed. என்னுடைய எஜமானுடைய அந்த தீர்க்கத்தை சந்தித்தால் அவர் வந்து குணமாயிடுவார். ஓ அப்படித்தான். 서로 잡혀왔는가 하니까 Oh, now I see why I got caught as a captive 장군이 here. இப்ப ஏன் என்ன தேவன் இங்க அடிமையை கொண்டு வந்தார் அப்படி என்னால புரிஞ்சுக்கொள்ள முடிந்தது. 그럼 우리 장군 구원 받겠네. Then you will be saved. 내가 이야기를 I 해야겠다. should talk about it. 장군이 구원 받으면 நீங்க ரட்சிக்கப்படுவீர்கள், அதை குறித்து நான் சொல்ல வேண்டும். 얼마나 행복해 할까. Healed from the leprosy, அவர் வந்து how happy he would be. 전혀 다른 குஷ்டரோகத்திலிருந்து குணமாக்கப்படுவார். அது எந்த அளவுக்கு சந்தோஷமான விஷயம். New life. அது வந்து முற்றிலும் 저들이 புதிய வாழ்க்கை. 간다고 했다 사람들 나 과대 망상증 환자라고 하는 소리도 들었어. When I first told them that we were going to start the missionary school, they said that you're over dreaming. நாங்க முறையா நாங்க மிஷன் ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் பண்றேன்னு சொல்லும் போது அவங்க வந்து நீங்க கனவு காண்றீங்க அப்படின்னு நினைச்சு சொன்னாங்க. Got out of it, and that's I'm overacting there. 그럼 저는 இப்ப நான் தேவனை என்னிடத்துல வெளியே எடுத்தேன்னா நான் வந்து அதிகமா நான் 성경을 기초로 한 செய்யறேன்னு அர்த்தம். But I was basing on 예수 the Bible, 믿는 based 믿음. நான் on faith, நான் faith in Jesus. இயேசுவின் மேல் விசுவாசத்தை வைத்து வேதாகமத்தை அடிப்படையாக கொண்டு People who are living in their dream and that would just end like a 예수 믿는 dream. 믿음으로 ஜனங்கள் கனவுல வாழும்போது அது வந்து ஒரு கனவாக முடிஞ்சு போயிடும். Faith in Jesus. 망상이 아니라 ஆனா இயேசுவோட இணைக்கப்பட்ட அந்த விசுவாசமானது 역사를 경험할 수 It's 있고 no more a dream, but there அது வந்து கனவு அல்ல, அது வந்து உண்மையிலேயே நடக்கும். 난 우리를 통해 나타낸다는 것이 and you will see God working, and His work will be manifested through us who are pathetic. அந்த தேவனுடைய அந்த கிருபை நம்ம மூலம் வெளிப்படும். இந்த வருடம் 2021 இடத்தில் நான் முதல் விஷயம் என்ன நினைச்சு பார்த்தேன் அப்படின்னா I thought that I should lead our brothers and sisters to a place where we can 제가 pray. 옛날에 நம்ம சகோதர சகோதரிகளை வந்து நம்ம வந்து ஜெபிக்கிற அந்த இடத்துக்கு நம்ம வழிநடத்த வேண்டும் அப்படின்னு நான் நினைச்சேன். 그때 진짜 내가 내 마음이 아닌 예수님의 마음으로 살 수 있어. When I was in missionary school, when I prayed from 4 to 6 o'clock in the morning, I could live with the heart of the Lord in me. 학국도에서 நான் வந்து 새벽에 솔밭에 가서 காலையில் 4 மணிலிருந்து 6 மணிக்கு வந்து ஜெபித்து கொண்டிருந்தேன். 대나밭에 அப்பத்தவங்களை நான் பேம்பு ஃபீல்டில் போய் அங்கே போய் நான் ஜெபித்தேன். 있을 때 깡패들이 나를 많이 괴롭혔습니다. When I was in Changpali, those gangsters, they came and they bothered me. ஜங்க்பள்ளி இருக்கும்போது அங்கே வந்து கேங்ஸ்டர் வந்து என்னை வந்து ரொம்ப துன்புறுத்தினாங்க. Said I cried a lot. எனக்கு வந்து ரொம்ப கோபமாக இருந்தது, நான் அதிகமாக அழுதேன். 그러고 싶고 막 그런 마음이 막 별별 생각이 다 나요. If I had a bat in my hand, I would have broken their heads with it. 그런 இப்போ எங்கள் கையில் ஒரு குச்சி இருந்தால் அவங்க அடித்திருந்துப்பேன். That had no results. 하나님 앞에 ஆனால் அந்த சிந்தனைக்கு எந்த ஒரு முடிவும் கிடையாது. நான் தேவனுக்குள்ளாக நான் ஜெபித்தேன். 또한 열심히라 12시까지 기도회를 In the night from 10 p.m. to 12 midnight, I prayed to God. 오늘은 10 மணிலிருந்து இரவு I'm so tired, I just want to sleep. முறை நான் ஜெபித்தேன். நான் ரொம்ப But I would pray again. நான் களைப்பா இருக்க நான் அப்படியே தூங்க நினைச்சேன். ஆனால் மறுபடியும் நான் ஜெபித்தேன். 하나님의 마음은 As I prayed, the heart
of God which began to work in my heart. நான் ஜெபிக்கும் பொழுது நான் தேவனுடைய இருதயம் எனக்குள்ள கிரியை செய்ய ஆரம்பிச்சது. அந்த கேங்ஸ்டர் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு பிரச்சனையே இல்லை. 문제가 안 되고 Being pathetic didn't 내가 matter at all. அது Being foolish didn't matter at all. முட்டாள்தனமா இருக்க வந்து பிரச்சனை கிடையாது. ஏன்னா தேவன் இடத்துல இருக்கறனால 전혀 문제가 안 되기 때문에 Me being foolish, me being pathetic and weak, it doesn't matter at all. முட்டாள்தனமா வாழ்றது வந்து ஒரு பிரச்சனையே இல்லை. That's how we did our ministry then. அந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஊழியத்தை நம்ம செய்தோம். We sent our missionaries abroad. அவ்வளவுதான் நம்ம வந்து ஊழியக்காரர்களை நம்ம வந்து வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பணும். And by the grace of God, we were able to accomplish all these works. தேவனுடைய கிருபையினால நம்ம வந்து எல்லாவற்றையும் நம்ம செய்ய முடிந்தது. 그렇다고 사만 돌아보면 When my eyes open, I 하나 looked around. 열이면 열 நான் என்னோட கண்களை திறந்து அப்படி நான் திரும்பி சுற்றி பார்த்தேன். 100, everything was despair in my eyes. 그 장로님 집에서 나오면 As I came out of the elder's house, நான் அந்த மூப்பருடைய வீட்டிலிருந்து நான் வெளியே வரும்பொழுது I should have mentioned $80. நான் How can I get $80 anywhere? $80 $80 நான் சொல்லியிருக்கூடாது. எப்படி நான் $80 நான் வந்து பெற்றுக்கொள்வது? ஆனா ரொம்ப ஆச்சரியமா 야 진장 찾아갔는데 진에 돈을 만 원을 세려 주더라고. I went to visit the manager and he counted $10 and he gave it to me. 경 அந்த மேனேஜர் நான் போனப்போ அவர் வந்து எண்ணி பார்த்து $10 திருப்பி கொடுத்தாரு. So that I'm stopping a young man's path. மிஸ்டர் பார்க் என்னை மன்னிச்சிருங்க, உங்களுடைய வழி நான் Yes. So there is no தடுத்துறதுக்காக என்னை மன்னிச்சுக்கோங்களேன். இந்த மாதிரி தான் அந்த பேங்க் செய்யும் அப்படின்னு சொல்லி to you to help you, so please take it. நான் உங்களுக்கு உதவி செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எனக்கு எடுத்துக்கொள்ளுங்க சொன்னார். Came out. நான் $10 வாங்கிட்டு அந்த வெளியே வந்தேன். Home, நான் வீட்டுக்கு வந்த பின்பு one lady came to see me. 가만히 보니 ஒரு பெண் என்னை வந்து சந்திக்க வந்தாங்க. And when I saw her, I recognized her. 그 아주머니 집 நான் அவங்கள பார்க்கும் பொழுது எனக்கு When you first wanted to buy a house, we made a contract with her. 문제가 있어. நாங்கள் முதல் வீடு வாங்கும்போது அவங்ககிட்ட நாங்கள் கான்ட்ராக்ட் செய்தோம். Canceled our contract. 계약 நாங்கள் வந்து அந்த கான்ட்ராக்டை நாங்கள் வந்து கேன்சல் பண்ணியிருந்தோம். Contract, we couldn't get it back. நாங்கள் அந்த பணத்தை திரும்ப பெறணும், அது என்னால் அங்கே திரும்ப பெற முடியல. நான் அவங்கள 2 முறை சந்தித்தேன். 그래서 있는 게 없습니다. She had told me that sir, I have no money with me now. என்னை மன்னிச்சுக்கோங்க, என்கிட்ட இப்போ பணம் இல்லை. Take our table 불가능해 장독까지 or closet or our pots. நீங்கள் வந்து அந்த டேபிள் அந்த கபோர்டு இந்த மாதிரி ஏதாவது எடுத்துக்கோங்க அப்படி சொன்னாங்க. I cannot get any money from her. நான் அவங்ககிட்ட இருந்து எந்த பணமும் 돈 பெற்றுக்கொள்ள முடியாது அப்படின்னு நினைச்சேன். Try to get the money back, then I'll grow old 딱 faster. 잊어버리고 살았는데 I just erased that in my mind and I forgot about it. நான் அதை என்னுடைய சிந்தனை அழித்துட்டு அப்படின்னு நான் மறந்து போயிட்டேன். ஆனால் ஆச்சரிய விதமா That lady, அந்த பெண் 만 원을 가져왔어. she came to give me $40. அவங்க என்கிட்ட வந்து $40 கொடுக்க வந்தாங்க. 공부까지 왔는데 It was in 501 bills. 나머지는 다음에 드리겠습니다. You know the rest, I will give you later. 내가 빚 있는 நான் மீதியை நான் அப்புறமா கொடுக்குறேன்னு சொன்னாங்க. So much debt now. 늘 우리 இப்போ 집에 என்கிட்ட நிறைய கடன் இருக்குது. 모여 앉아 있습니다. Creditors, they always come to my house. 내가 이거 집에 가져가면 누구 அது கடனாளிகள் ஒவ்வொரு நாளும் எங்கள் வீட்டுக்கு வர்றாங்க. I don't know who's going to take it. 딴 사람 돈을 யார் எடுத்து போவாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. No, I can just let go of anyone else, but your money, I cannot let it go. 5만 원을 딱 줬어. So that's how I got, மற்றவங்க படத்தை நான் அப்படி விட்டு போகலாம், ஆனால் உங்கள் படத்தை நான் கொடுக்காம இருக்க முடியாது. 아는 분이 한 분 있습니다. அதனால தான் இப்போ திருப்பி கொடுக்க வந்தேன் 전화가 왔어요. அப்படின்னு சொன்னாங்க. 어렵다고 ஒருத்தர் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சவர் என்னை அழைத்தார். 내가 நீங்கள் கஷ்டமான நிலையில் இருக்கீங்க எனக்கு சொன்னாங்க. 사업 என்னால் வந்து அதிகமாக எனக்கு உங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியாது. began my business, I need a lot of money. 2만 இப்போ நான் தான் என்னுடைய வியாபாரத்தை ஆரம்பித்தேன், அதனால் எனக்கு நிறைய பணம் தேவைப்படுது. With me, என்கிட்ட $20 இருக்குது, take it and use it for now. நீங்கள் அதை எடுத்துக்கோங்க, நீங்கள் பயன்படுத்துங்கன்னு சொன்னாங்க. You can afford to pay me back, you can pay me back. நீங்கள் பின்பு நீங்கள் கொடுக்க முடியும் போது நீங்கள் கொடுக்கலாம், இல்லைனாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் விட்டுறலாம். Understand it. 어려울 때 막 그럼 너무 고마웠어. I was so thankful in that situation. எந்த நேரத்தில் என் உண்மையிலே ரொம்ப நன்றியிலோன்னு இருந்தேன். $20 in my. என்கிட்ட $20 திரும்ப எனக்கு கிடைச்சது. So about 6 months later, I could pay him back. 6 மாதம் கழிச்சு நான் அதை திருப்பி கொடுக்க Now முடியாது. $70 in our pocket. 그래서 우리 என்கிட்ட $70 என்கிட்ட இருந்தது. 형님 뭐 있는 돈 다 가져와라. So when our brothers and sisters had gathered, we collected all the monies from our சகோதர சகோதரர்கள் சேர்ந்து எல்லாம் நாங்கள் வந்து $8.6, நாங்கள் வந்து $8.60 கிடைச்சது. into it, and finally we got our $80. கடைசியாக எங்களுக்கு $80 வந்தது. That day I wasn't happy. அந்த நாள் ரொம்ப நான் சந்தோஷமா இருந்தேன். The day we moved, நான் அந்த நாளில் நாங்கள் அந்த இடத்துக்கு நாங்கள் போனோம். let our brothers move our stuff. அந்த சகோதரர்கள் அவங்களுடைய அந்த And I went out எல்லாவற்றையும் எடுத்து அவங்க இடத்துக்கு போனோம். all afternoon long. I went to preach the gospel. அந்த மதியம் முழுக்க நான் வந்து சுவிசேஷம் அறிவிக்க போயிட்டேன். And one of the deacons, ஒரு டீக்கன் and he stood up and was about to go. அவர் வந்து எழுந்து போக நினைச்சாரு. He said, "Oh, it's raining now. இப்போ மழை பெய்யுது, We have no umbrella in our house. எங்கள் வீட்டில் கூட இல்லை, We should just wait for a while and go back when the rain ceases." மழை நின்ன பிறகு போகலாம் That day I wanted to walk. அப்படின்னு சொன்னார். 괜찮습니다. I told him it's
아, 비 오는 பரவாயில்ல. You shouldn't go now. 성경책을 품 안에 넣고 I put the Bible in my bosom. 비를 நீங்க இப்போ மழை பெய்யுது இங்கே போக வேண்டாம். 와보니 이 사람이 돼 있더라. பரவாயில்ல அப்படின்னு சொன்னார். So that நான் everything was already moved. 주님 앞에 이야기 அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்துட்டேன். Lord, எல்லாமே அந்த இடத்துக்கு when you preached the gospel, கொண்டு போகப்பட்டது. when you had nowhere to sleep, 감람산에 가셨는데 you went out onto the mountain of Olives. 오늘 참 비 오는 날 어느 나무 그늘에서 A day of raining like this, where did you stop? Where did you avoid the rain? நீங்க மழை பெய்யும் போது நீங்க எப்படி அந்த மழையை நீங்க தவிர்த்தீங்க? You know, when it was raining in Jerusalem, when you were preaching the gospel, where did you avoid this rain? ஜெருசலேம்ல சுவிசேஷம் அறிக்கும் போது மழை பெஞ்சதை நீங்க எங்க மலைக்கு ஒதுங்க போனீங்க? This world, you didn't even have a room for yourself. நீங்க இந்த உலகத்துல வாழும்போது உங்களுக்குன்னு ஒரு அறை இல்லாம இருந்தது. What am I that you are giving me this kind of house? நான் எந்த மாதிரி மனுஷன் எனக்கு இந்த மாதிரி இங்க வீட கொடுத்துருக்கீங்க? Back home. அந்த அழுகையோட நான் திரும்ப வந்தேன். So thankful. எனக்கு ரொம்ப நன்றி இல்ல இருந்தேன். 뭐 문제 없겠지만 You know, if I have enough money, I could just pay the money, then we would have no problem at all. இப்ப என்கிட்ட பணம் இருந்தா நான் கொடுத்துருந்தேன்னா அது ஒரு பிரச்சனையே இல்லை. When I first came to Seoul, I got into Richville apartment. நான் முதல் சோலுக்கு வந்தபோது 방이 작아 ஒரு அபார்ட்மெண்ட் இருந்தது. அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது. 4 சின்ன அறைகள் இருந்தது. 내가 예루살렘 이런 방이 있었더라면 You know, if I had this kind of house in Jerusalem, எனக்கு இந்த மாதிரி வீடு எருசலேமில் இருந்திருந்தா I would have let you in then. நான் உங்களை உள்ள வர வைத்திருப்பேன். How long you would preach the gospel. ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க சுவிசேஷம் அறிவித்திருக்கலாம். 한 방에 4명이 자면 12명 자고 For 3 rooms, you can let 4 disciples in for 3 rooms. 4 சீடர்கள் 3 ரூம்ல, Fourth room will be your room. 4வது அறை உங்களுடையதா இருக்கும். Take showers. நீங்க காலையில குளித்து Sing again. How nice that would have வெளியே போய் சாட்சி சொல்வது ரொம்ப எந்த அளவுக்கு சிறப்பா இருந்திருக்கும். 감난산에 주무시고 밤에 비 올 때 어떻게 피하셨습니까? You slept on the mountain of Olives, and where did you go when it rained? நீங்க ஒழுவு மலையில் நீங்க தூங்குனீங்க. நீங்க மழை பெய்யும்போது எங்க போனீங்க? 그걸 주십니까? A person like me, what am I that you were giving me this kind of house? என்ன மாதிரி மனிதனுக்கு நீங்க ஏன் இந்த அளவுக்கு வீடு நீங்க கொடுத்துருக்கீங்க? Person. நான் ரொம்ப ஒரு முட்டாளான ஒரு மனுஷன். Until now, I lived with my own 내 method. 방법 நான் இதுவரைக்கும் என்னுடைய சிந்தனைகள் நான் வாழ்ந்தேன். Did not work out by my method. என்னுடைய முறைகளில் அந்த காரியங்கள் நடக்கவில்லை. Faith, நான் விசுவாசத்தின் மனிதன் கிடையாது. because I cannot steal, என்னால திருட முடியாதனால cannot just stop my ministry. என்னோட ஊழியத்தை கைவிட முடியாது. I got this heart to look upon the Lord. 그런 마음 நான் தேவனை நோக்கி மட்டும் பார்க்க வேண்டியிருந்தது. I had this heart. எனக்கு இந்த மாதிரி இருதயம் இருக்கும் பொழுது I got this heart that God would work. 성경 தேவன் கிரியை செய்வார் அப்படிங்கிற இந்த மாதிரி இருதயம் இது. நான் வேதாமத்தை வாசிக்கும் பொழுது The only one that I could not help but to believe was the 내가 Lord 믿을 때 Jesus. 하는 역사는 그게 너무 예. 신기한 거예요. When I believed He worked, and He was so amazing. நான் இயேசு விசுவாசிக்கும் பொழுது அது கிரியை செய்தது ரொம்ப ஆச்சரியமானதா இருந்தது. Starting our theology school in the United States. நாங்க யுனைடெட் ஸ்டேட்ல நாங்க தியாலஜி ஸ்கூல்ல நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம். அது ரொம்ப கஷ்டமானதா இருந்தது. But officially, we're able to open this theology school by the grace of God. தேவனுடைய கிருபையினால நாங்க இந்த தியாலஜி ஸ்கூலை எங்களால ஆரம்பிக்க முடிஞ்சது. As soon as we opened, we made this we got enrollment. 이제 정식으로는 நாங்க 다가오는 2월 달부터 ஆரம்பித்த உடனேயும் நாம Officially, we're going to start this February, which is 그때 upcoming. 우리가 막 시작을 하고 난데 임시 모집을 했는데 As soon as we opened, we got this temporary enrollment. 1200명 거의 다 1200 다 나는데 1200 பிப்ரவரியிலேருந்து நாங்கள் இதை அதிகாரப்பூர்வமாக ஆரம்பிக்க போகிறோம். But almost 1,200 people, 바라는데 they got in. 1200 பேர் அவங்க And they studied so well. விண்ணப்பிச்சிருக்கிறாங்க. அவங்க இப்போ நல்லா படிக்கிறாங்க. 명 정도 모집하려고 하는데 From this February, we're gonna have about 10,000 전 students. 세계 약 50만이 넘는 목회자들 제사한박 우리가 같이 하는데 As we have 500,000 pastors around the world who are working 그분들 with 다 우리 500 போதகர்கள் இந்த உலகம் முழுக்க அவங்க வேலை செய்துட்டு இருக்காங்க. இதுக்காக education. 그래서 அவங்க எல்லாருமே நம்முடைய அந்த 통해서 இதை படிக்க விரும்புறாங்க. 이 복음을 정확하게 자세히 설명해주고 So through this theology school, we're going to explain this gospel step by step. 어떤 இந்த தியாலஜி ஸ்கூல் மூலமா நம்ம சுவிசேஷத்தை ஒவ்வொன்றாக நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்க போறோம். Not a doctrine, but we would like to teach them how we can have faith in the 그 word of 요즘 God. 이제 신학교 나는 많은 학과들이 있는데 நம்ம தேவனுக்குள்ள வார்த்தைகளை எப்படி விசுவாசமா இருக்கிறது அப்படிங்கிற கற்றுக் கொடுக்க போறோம். அந்த தியாலஜி ஸ்கூல்ல நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. 그는 세계를 가르쳐서 We let go of those departments which try to just get into the Bible in depth and study 이제 the 우리 Bible. 성도 நம்ம அந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல போய் நம்ம பயோதாமத்தை குறித்து அதிகமாக நம்ம படிக்க போறோம். Sisters into that. நம்ம சகோதரர்கள் அதுக்குள்ள நம்ம வழி நடத்த போறோம். And we need to have prayer a lot, I think. நம்ம அதிகமாக நம்ம ஜெபிக்கணும். We need to have prayer meetings. 고난 때 நான் ஜெபிக்கிற அந்த Corona, we cannot get together.
மீட்டிங் வைக்க முடியும். ஏன்னா கொரோனா நிமித்தம் நம்மளால ஒன்று கூட முடியாது. 기도회를 본격적으로 하려고 합니다. So starting from year 2021, we want to officially begin our prayer 우리가 time. 2021 வருடத்துல நம்ம வந்து அந்த ஜெபிக்கிற நேரத்தை நம்ம வந்து வைக்கணும். 그나저나 우리가 바쁘 2-3 மணி நேரம் நேரடியாக ஜெபிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். நம்ம வந்து பிஸியா இருந்தாலும் கூட 한 20분 기도 நம்ம வந்து 10 நிமிஷம் ஜெபித்தாலும் 20 நிமிஷம் ஜெபித்தாலும் 좀 기도하다 30 நிமிஷம் ஜெபித்தாலும் 자꾸 기도하고 நம்ம தொடர்ந்து ஜெபிக்கும் பொழுது 내 기도 들으시겠다는 마음이 நமக்கு வந்து ஜெபிக்க இருதயம் வரும். 처음부터 한 시간 தேவன் நம்மளுடைய ஜெபத்தை கேட்பார். Our prayer from 1 hour to 2 hours from the beginning. 시간 நம்ம வந்து ஆரம்பத்துல இருந்து 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் ஜெபிக்கிற ஆரம்பிக்க முடியாது. For 1 hour every day. 주님으로부터 한 1 மணி நேரம் ஒரு நாள் நீங்க ஜெபித்தீங்க அப்படின்னா 나오면 If you could spend your time for 1 hour with your Lord, 이제 내 마음 நீங்க 1 மணி நேரத்தை தேவனோட நீங்க செலவழித்தீங்க அப்படின்னா your faith in you about Jesus will grow 이 bigger. 주님이 나와 함께 뭐 உங்களுக்குள்ள இயேசு இருக்கிற அந்த விசுவாசம் வந்து அதிகமா வளரும். This faith will be formed in you that if this Lord is with me, I can do anything. in the 그리고 world. 여러분 한 2시간 정도 더 깊이 기도하면은 If you could pray for 2 hours, அந்த விசுவாசம் உங்களுக்குள்ள இருக்கும்போது நீங்க எதையுமே நீங்க செய்ய முடியும். 토하게 되고 நீங்க அந்த spit out everything. 2 மணி நேரம் நீங்க 마음을 모두 ஜெபித்தீங்கன்னா எல்லாவற்றையும் நீங்க வந்து can accept everything சொல்ல முடியும். 내가 그 기도하는 நீங்க தேவனிடத்திலிருந்து எல்லாவற்றையும் நீங்க பெற்றுக்கொள்ள முடியும். and the heart that you gain from your prayer in 내 the 마음은 Lord. 다른 마음이 நீங்க ஜெபிக்கும் போது நீங்க பெற்றுக்கொண்ட அந்த இருதயம் அது உங்களுடைய இருதயத்துக்கால வித்தியாசமா இருக்கும். 이야기했던 그 대화를 하는 그 순간에 As I prayed, as I spend time with the Lord, 하나님 நம்ம ஜெபித்து நம்ம தேவனுடைய நேரத்தை செலவழிக்கும் பொழுது 내가 하는 이 일에 நம்ம தேவனுடைய இருதயத்தோட நம்ம ஒன்றாகும்போது His heart work that I'm doing, God will help me. 역사하겠다는 마음 நம்ம அந்த இருதய மக்கள் வந்து உதவி செய்யும். Heart that He will work for this. தேவன் அந்த இருதயத்தை கொடுத்து நமக்கு வந்து கிரியை செய்வார். 전도자가 되면 Without going through this kind of procedures, if you become a minister, 인간적인 நம்ம அந்த இது இல்லாம நம்ம ஊழியக்காரர் ஆகும் பொழுது 버리고 도망가고 그렇게 되는 거죠. just try using humanistic method. If it doesn't work out, மனித உறவுகளை நம்ம செய்து நம்ம அது வேலைக்கு ஆகாதுன்னு ஆகும்போது அதை நிறுத்தி விட்டு அப்படி நம்ம போவோம். 그러면 if you have a lot of time spending with the Lord, 처음에 நீங்க தேவனோட அதிக நேரம் செலுத்தக்கூடிய செலவழிக்கூடிய அந்த உங்களுக்கு முடிஞ்சது என்றால் உங்களுடைய இதயத்துக்கு நீங்க பேச மாட்டீங்க. எனக்கு கஷ்டம் எந்த கஷ்டமா இருந்தாலும் கூட, எந்த மாதிரி என்னால இதை செய்ய முடியாது நான் மறிக்க போறேன் 정도 되면 you say this kind of things. நீங்க இந்த மாதிரி விஷயத்தை சொல்லுவீங்க. நீங்க தேவனோட இல்லை என்றால். Humble your heart before the Lord. ஆனா தேவன்கிட்ட எல்லா இதயத்தையும் நீங்க கொடுத்த பின்பு Next time you will be able to see the heart of the Lord. நீங்க வந்து அடுத்த முறை தேவனுடைய இதயத்தை உங்கள்கிட்ட பார்க்க முடியும். 내가 있는 한 உங்க தேவனுடைய இதயத்தோட உங்களுடைய இதயம் ஒன்றாகும். 내가 가진 능력 நீங்க உங்களுடைய எல்லைக்குள்ள நீங்க வாழ்ந்து வந்தீங்க இதுவரைக்கும். Limit in your ability. உங்களுடைய எல்லைக்குள்ள நீங்க இதுவரைக்கும் நீங்க வாழ்ந்து எல்லாத்தையும் செய்தீங்கள். Little by little. ஆனா நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறும் பொழுது I'm unable. என்னால செய்ய முடியலனாலும் Although I don't have the power, but Jesus has the எனக்குள்ள வல்லம் இல்லை, ஆனா இயேசுக்குள்ள வல்லம் இருக்குது. 주님의 능력이 இயேசுடைய வல்லம் எனக்குள்ள வரும். will come unto me. அவருடைய வல்லம் எனக்குள்ள வருது. 하시는 거야. Then Jesus will be pleased with this. அப்ப இயேசு அதன் மூலமா பிரியப்படுகிறார். Work through me. அவர் என் மூலமா கிரியை செய்ய பிரியப்படுகிறார். Although I have அவர் கிரியை செய்ய ஆரம்பிக்கிறார். He will accomplish. அவர் எல்லாவற்றையும் செய்வார். 20년도 Last year 2020, 그런 கடந்த 2020 வருடம் 했던 방송국 우리 모두 방송을 중계해주고 through this method, we were able to televise our programs throughout all the 그런 birthday 것에 stations around the 너무너무 world. 하나님께 நம்ம வந்து நம்முடைய நிகழ்ச்சிகள் எல்லாவற்றையும் பிரகாட்டும் ஒளிபரப்ப முடிஞ்சது. நான் உண்மையிலே நான் நன்றி சொல்லவனா இருந்தேன். In John chapter 6, Jesus thought about Philip. யோவான் 6ஆம் அதிகாரத்தில் 내가 있었어. Among disciples of இயேசு பிலிப்பை குறித்து யோசித்து பார்த்தார். 그들에는 원래 இன்னொரு சீசர் அந்திரேன்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு. of tax collectors, John's disciple. 근데 세례 요한 அந்திரே வந்து அவர் வந்து 하나님의 어린 양 예수 வரி வசூலிப்பவரா இருந்தார். The Baptist presented Jesus. 그래서 그 안드레는 세례 요한 제자 예수님의 제자로 돌아왔어. So although he was a disciple of John the Baptist, but he got into now as a disciple of Jesus later. அவர் யோவான் ஸ்நானனுடைய 이제 சீடரா இருந்தாலும் இப்ப அவர் இயேசு கிட்ட சீடரா இருக்கிறாரு. Andrew, he witnessed to the Philip, 나다나엘 அந்திரேயோ அவர் பிலிப்புக்கு வந்து Nathaniel, and that's how சாட்சி சொன்னார். நத்தானியலுக்கு அவர் சுவிசேஷம் சொன்னார். 이제 그 다음에 저 안드레가 베드로도 전도하고 So Andrew also witnessed to Peter, his brother. 하나가 됐는데 They became one. 이제 அந்திரே பேதுருக்கிட்டையும் வந்து சுவிசேஷம் அறிவிச்சார். அவங்க ஒன்றாயிட்டாங்க. இப்போ In John chapter 6, யோவான் 6ஆம் அதிகாரத்தில் என்ன வெளிப்பட்டது என்றால் 그 차이를 정확하게 나타내고 we can see this big difference between the thought of Philip and thought of Andrew. 있어요. அந்திரேயுடைய சிந்தனைக்கும் பிலிப்புடைய சிந்தனைக்கும் ரொம்ப பெரிய வித்தியாசம் இருக்கிறது. What does the Bible say? 5절에 보면 யோவான் 6ஆம் அதிகாரத்துக்கு என்ன சொல்கிறது? 5ஆம் வசனம், 자기에게 오는 것을 보시고 빌립에게 이르시되 우리가 어디서 떡을 இயேசு தம்முடைய கண்களை ஏறெடுத்து திரளான ஜனங்கள் தம் இடத்தில் வருவதைக் கண்டு பிலிப்புவை நோக்கி இவர்கள் சாப்பிடத்தக்க அப்பங்களை எங்கே கொள்ளலாம் என்று கேட்டார். These may eat. 예수님께서 그렇게 물었습니다. So Jesus asked this question. 자, 6절에
இயேசு இந்த கேள்வியை கேட்கின்றார். 왜? நம்ம 6ஆம் வசனம் பார்க்கலாம். Why did he ask him this question? ஏன் இந்த கேள்வியை அவர் கேட்கிறார்? 빌립이 어떻게 하실 걸 알고 빌립을 시험까지 하십니다. This is said to prove him, for he himself knew what he would do. 자, 예수님 அவருக்கு தாம் செய்ய போது அறிந்தும் அவர் அவனை சோதிக்கும்படி அவர் கேட்டார். Andrew, 빌립에게 이야기. இயேசு இந்த கேள்வியை அந்திரேயிட்ட கேட்கல, பிலிப்பிட்ட கேட்டார். ஏன்? 빌립에 하고 싶은 이야기가 있었어요. there's something that Jesus want to tell Philip. 무슨 이야기였냐면 இயேசு பிலிப்பிட்ட ஏதாவது சொல்ல விரும்புகிறார். 예수님을 따라 அவர் என்ன சொல்ல விரும்புகிறார்? Although he was following Jesus, பிலிப் இயேசுவை பின்பற்றினாலும் கூட living and get indulged in his own 그게 thoughts. 예수님 அவருடைய சொந்த சிந்தனைக்குள்ள வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான். Like it. 이제 빌립이 இயேசுக்கு அது பிடிக்கவில்லை. 하기 위해서는 In order to let him do great work before the 자기가 Lord, 가진 능력, அவருக்கு முன்பாக பெரிய காரியங்களை 물질, his material, 자기는 지혜, his wisdom, 자기의 அவருடைய ஞானம், அவருடைய அன்பு, 가지고 이 복음의 길을 못 넘어요. he could not walk on this path of gospel with his own. 그렇기 때문에 자기 அவருடைய 힘 말고 So without his own power, 예수님의 அவருடைய சொந்த வல்லமையினால், 힘이 필요한 거예요. but he needed this power that comes from the Lord 근데 Jesus. 안드레하고 ஆனா அவருக்கு இயேசு கிட்ட இருந்து வர்ற வல்லமை அவருக்கு வேண்டும். அந்த அந்திரேயும் பிலிப்பும், Andrew, 난 못나 அந்திரேயும், I'm not good. நான் நல்லவன், எனக்குள்ள குறைவு இருக்கு, I'm unable. என்னால செய்ய முடியவில்லை, Work with my thoughts. 예수님 என்னோட சிந்தனை மூலமா நான் செய்யக்கூடாது, நான் இயேசுடைய சிந்தனை மூலமா நான் செய்ய வேண்டும். 어떤 일을 할 때 So Andrew, when he works, 난 못, அந்திரேயும் அவன் கிரியை செய்யும் பொழுது, 내 힘으로 할 자신이 없으니까 because I'm not confident to do it with my own power, with my own ability. நான் என்னுடைய சொந்த வல்லமையினால் என்னால் அதை செய்ய முடியல. 예수님 இப்ப இயேசுனுடைய பக்கத்துல அவன் போகும்பொழுது, Power of Jesus, 지혜로 through the 말미암아 wisdom of Jesus. 믿음으로 இயேசுனுடைய Jesus, you need this kind of ஞானத்தின் மூலமா விசுவாசத்தின் மூலமா செய்யும்போது அந்த மாதிரி செய்ய முடியும். hand was not like that. ஆனா பிலிப்பு அந்த மாதிரி இல்ல. He had his own method, he had his own calculation. அவருடைய சொந்த சிந்தனை, சொந்த கணக்கு. So the reason why Jesus wanted to prove him, 빌립아 네가 그 방법으로 안 돼. இயேசு எதை நிரூபிக்க விரும்பினார் என்றால், 내 방법으로 해야 you 돼. should work with my method. நீங்க உங்களுடைய சிந்தனையோட கிரியை செய்யக்கூடாது, நீங்க என்னுடைய சிந்தனையோட கிரியை செய்ய வேண்டும். 역사하는데 Andrew accepted my method, not அந்திரேயு என்னுடைய மெத்தடை ஏற்றுக்கொண்டார். ஆனா நீங்க இந்த மெத்தடை 빌립에게 묻는 겁니다. படி செய்யவில்லை. 광야에 있는 அதனால இந்த கேள்வி அவரிடம் கேட்கிறார். 어디 떠사서 먹였느냐? we're in the middle of the field. Where are we going to buy this bread for 5,000 people? இந்த இடத்துல எப்படி 5000 பேருக்கு நம்ம உணவு வாங்க முடியும்? 박사는 좀 பிலிப்புக்கு எந்த ஒரு பதிலும் இல்லை. Even if we give little to the people, we'll still with the 그러니까 이건 200 penny of bread, we will still be lacking. 돈도 இப்போ 없고 We didn't have the 200 அப்பம் இருந்தாலும் அது போதாதே என்றார் சொன்னார். 구할 데도 없고 even if you have the money, you can buy the bread. for இப்போ பணம் இருந்தாலும் அப்ப 5000 பேருக்கு நம்ம எப்படி வாங்க முடியும்? அது ஒரு தியரி தான். it was just a theory. அது நடைமுறை கிடையாது. அது செய்யக்கூடிய சாத்தியம் இல்லை. It was not practical, but his heart was on 안드레는 that. 자기 생각 அது சாத்தியம், 없고 실효성이 없어. அது நடைமுறைப்படி இல்லை. ஆனா அவருடைய இருதயம் இந்த மாதிரி இருந்தது. 예수님 능력이고 크시고 아름다운 분이니까 Because in him, Jesus had the power, Jesus had the ability. 내 அவருக்குள்ள இயேசுடைய அந்த 그릇된 게 예수님으로 하여금 속에 일하도록 하려고 했고 Andrew would put him down, and he would draw Jesus and apply Jesus in his life. 빌립은 안 되면 안 하더라도 예수님은 அந்திரே அவரை விட்டு அவர் இயேசு அவருக்குள்ள பெற்றுக்கொள்கிறார். If it doesn't work, even if it doesn't work, he wouldn't use this method of Jesus. பிலிப்பு அது About this theory, அவருடைய அவர் ஒரு தியரியா நினைச்சு பார்த்தார். the bread will be not sufficient, even if you give a little to those that இப்ப 200 பணத்துக்கு அப்பங்கள் இவர்களுக்கு போதாது என்று சொன்னார். 200 penny. இப்ப 200 பணம் கூட நம்மகிட்ட இல்லையே. 이제 거기에 보면은 So there it says, 예수님으로 இங்க என்ன சொல்லுதுன்னா, 말미암아야 한다는 것입니다. so it should be done through the power of Jesus. அது இயேசுடைய வல்லமையால் அதை செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. 없으면 But Philip, he didn't have his method, didn't have any possible way in him. பிலிப்புக்கு எந்த ஒரு வழி, Those people, 떡이 부족하니 even 200 penny worth of bread will be 그 not 결과가 sufficient. 뭐야? So what is 200 the அப்பம் 200 பணத்துக்கு அப்பம் வாங்கினா கூட அது போதாது. அதனுடைய முடிவு என்ன? அது ஒரு தியரியா இருக்குது. அங்க எதுவுமே இல்ல. they're going this way. அவனுக்கு இன்னைக்கு நிறைய சபைகள் இப்படிதான் போறாங்க. அவங்களுக்கு எந்த ஒரு முடிவும் இல்லை. அவங்களுக்கு பாவ மன்னிப்புடைய அந்த தியரி மட்டும் இருக்குது. No life of living by faith. அவங்களுக்கு விசுவாசனுடைய வாழ்வுடைய எந்த ஒன்றுமே இல்லை. When you get into the faith in Jesus, ஆனா நம்ம இயேசுடைய விசுவாசத்துக்கு நம்ம போகும்போது என்ன ஆகுது? the power of God will be revealed. 능력을 받아. We'll look up on the power of Jesus. தேவனுடைய அந்த வல்லமை வெளிப்படுகிறது. Andrew didn't say anything to Jesus. அந்திரே இயேசு கிட்ட எதுவுமே சொல்லவில்லை. Jesus didn't say anything, but he would bring barley loaves and 2 fishes. இயேசுமே நீங்க அந்த 5 அப்பங்களையும் 2 மணி கொண்டு கொடுத்து எதுவுமே சொல்லவில்லை. அங்க ஒரு சிறுவன் இருந்தார். 5 barley loaves and 2 fishes. அவங்கிட்ட 5 அப்பங்களும் 2 So many people. மீன்களும் இருக்கிறது. Philip says,
பிலிப் சொன்னார், Why would Jesus let him be his 보트다 disciple? 물고기 두 마리 애기 ஏன் அவரை வந்து ஒரு டிசிபிள் அவரை சீடனா அவரை வச்சிருக்கிறாரு? 5 barley loaves, 2 fishes. It's a lunchbox of a little lad. It's not sufficient for 5. இந்த 5 வார்க்கோதுமை எப்பங்களும் 2 மீன் வந்து அந்த பையனுடைய சாப்பாடு அது வந்து எப்படி பத்தும்? 믿음 있는 거예요. But Andrew had faith in Jesus. ஆனா அந்திரேக்கு இயேசுவின் மேல் விசுவாசம் இருந்தது. 5 barley loaves and 2 fishes. நமக்கு 5 அப்பங்கள் 2 மீன்கள் இருந்தாலும் கூட, Many people. ஆனா இந்த ஜனங்களுக்கு 왜요? எந்த அளவுக்கு போதும்? ஏன் அவர் அதை செய்யவில்லை, சொல்லவில்லை? You can do it. I know. இப்ப தேவனை இப்ப நீங்க செய்தால் நீங்க செய்ய முடியும். 여러분이 믿음 அதுதான் அவருடைய அர்த்தம். 열심히 하는 이야기가 아닙니다. Faith is not about trying hard. 여러분 뭐 잘 விசுவாசம் வந்து கஷ்டப்பட்டு முயற்சி செய்வது அல்ல. 주님의 அது கஷ்டப்பட்டு முயற்சி செய்வது அல்ல. 끌어들이는 것이 What is Jesus is drawing near unto you. 구원이 뭐가 இயேசுவை உங்களுடைய அறிவுத்தில் நீங்கள் பக்கத்துல கொண்டு வருது. ரட்சிப்பு என்பது நமக்கு பாவிய 주의 의를 நமக்குள் பாவம் இருந்தது, நமக்குள்ள நீதித்துவம் இல்லை. His righteousness as ours. இயேசுடைய நீதித்துவத்தை நம்ம பெற்றுக்கொள்வது அதுதான் வந்து 어렵지 않은데 I'm dirty. ரட்சிப்பு. 의를 우리 நான் வந்து அழுக்கான பாவி, Righteousness of Jesus into our heart. எனக்குள்ள நீதித்துவம் இல்லை. ஆனா நீங்க இயேசுடைய நீதித்துவத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் போது நீங்க And that's when we become right. அவருடைய நீதித்துவம் உங்களுக்குள்ள இருக்கும்போது நீங்க நீதிவனாகின்றீர்கள். Become holy. அவருடைய பரிசுத்தம் உங்களுக்கு வரும்போது நீங்க பரிசுத்தனாகிறீங்க. அவருடைய வல்லமை நமக்குள்ள வரும்போது நம்ம வல்லமையா இருக்கிறோம். 주의 능력이 있게 됩니다. From our heart, His power 주의 becomes 지혜가 ours. 내게 되고 His wisdom becomes ours. அவருடைய வல்லமை நம்மளுடைய அவருடைய ஞானம் நம்முடைய ஞானமாகிறது. அவருடைய அன்பு நம்முடைய அன்புகிறது. அவருடைய நீதித்துவம் நம்முடைய நீதித்துவமாகிறது. நம்முடைய பாவியா இருந்தாலும் கூட அவருடைய நீதித்துவத்தை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நாம் நீதிமானாகிறோம். எனக்குள்ள விசுவாசம் இல்லை, எனக்குள்ள ஞானம் இல்லை. அவருடைய ஞானத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் போது நாம் ஞானமுள்ளவனாய் இருக்கிறேன். எனக்கு வல்லம் இல்லாம இருக்கிறது. Accept His power. அவருடைய வல்லமை நான் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது That power will work within me. அந்த வல்லமை எனக்குள் கிரியை செய்யும். 우리가 2020년도에 Year 2020, 2020 우리 설교를 방송 통해 들었다. 1 billion people they heard our sermons வருடம் broadcast. 1 பில்லியன் ஜனங்கள் பிராட்காஸ்ட் மூலமா நம்முடைய செய்தியை கேட்டாங்க. What kind of broadcasting station? 그것도 எந்த மாதிரியான பிராட்காஸ்டிங் ஸ்டேஷன் அது? Sermon even it's not even short. அந்த செய்தி சின்னது கூட கிடையாது. Long sermons. 90 நிமிஷம் பெரிய செய்தி. 11 செஷன்ஸ். Broadcasting station will televise all that. எந்த மாதிரி பிராட்காஸ்டேஷன் இதை வந்து டிவி ஸ்டேஷன் இதை ஒளிபரப்புவாங்க? 276 broadcasting stations. 276 ஸ்டேஷன் டிவி சேனல்கள் அவங்க ஒளிபரப்புனாங்க. 몇 번 하다가 안에 중단했어요. Some broadcasting they just tried it once, twice, and they stopped. 난리가 சில பேர் வந்து There was a big fuss. ஒரு முறை செய்து அதை அப்படியே நிப்பாட்டிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் They stood up against them and they would televise it again. அதை மறுபடியும் அவங்க வந்து ஒளிபரப்புறாங்க. 가을에는 And last October in fall, இந்த போன அக்டோபர்ல 655개의 방송이 through 655 broadcasting stations, 655 டிவி ஸ்டேஷன்ஸ் நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியை ஒளிபரப்புறாங்க. because our lectures of John was televised through CTN. நம்ம இந்த ஜான் லெக்சர் வந்து 상담 I had சிடிஎன்ல ஒளிபரப்பப்பட்டது. CTN, 시대 마음에 고맙다고 그랬습니다. and I expressed my appreciation for them. 요한복음 강의 நான் என்னுடைய நன்றி நான் உங்களுக்கு தெரிவித்தேன். 그때 이제 எங்களுடைய ஜான் லெக்சர் அதுல ஒளிபரப்பப்பட்டதுக்காக. இந்த கிறிஸ்துமஸ் சீசன்ல I asked them if I can do anything for you. 그라시아 உங்களுக்காக என்னால எதுவுமே செய்ய முடியல. Our Crash Choir's Christmas cantata is so nice. எங்களுடைய கிராஸ் ஸ்கொயர் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட ரொம்ப நல்லது. So I'll let you use our Crash Choir's Christmas cantata in your CTN. CTN이 그라시아스를 알고 있었어요. So CTN actually they were aware of 그다음 Crash Choir. 프로그램을 சிடிஎன் வந்து Following days they sent 이만큼 달라. us their programs. அவங்க Please give us this much and we sent them 근데 our 이번에 program. அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சி எங்களுக்கு இந்த மாதிரி நேரம் கொடுங்க அப்படி நாங்க சொன்னோம். 우리 그라시아스 노래를 중계해 주기로 했는데 In the beginning there was only 380 broadcasting stations that were to televise our ஆரம்பத்துல 380 Crash Choir. டிவி ஸ்டேஷன் தான் அவங்க ஒளிபரப்புற மாதிரி இருந்தது. 그런데 800 몇 개 방송이 미국에 있는 방송이 우리 그 그라시아스 음악을 중계하면서 그 중계소에 나오는 제 메시지가 연결돼요. The day before, I heard that it's now around 800 broadcasting stations that televise our Christmas concert, and there my message is included. 우리가 그 800 ஸ்டேஷன்ல வந்து அவங்க வந்து கிறிஸ்துமஸ் கண்டாட்டா அந்த நிகழ்ச்சியை ஒளிபரப்புனாங்க. அதுல நிறைய செய்தியும் இருந்தது. 방송을 찾아갔어요. Taking the same music of our choir, they went to broadcasting stations in Africa. 우리가 당시 அதே மியூசிக் எடுத்து ஆப்பிரிக்கால வந்து ஸ்டீவ் ஸ்டேஷனுக்கு போவாங்க. நாங்க இதை உங்களுக்கு கொடுக்குறோம். அவங்க வந்து சிரிச்சாங்க. Empty time. எங்களுக்கு வந்து நேரமே இல்லை. When they heard the music, they were so surprised. அவங்க மியூசிக் கேட்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமாயிட்டாங்க. They use it once, they said, அவங்க but they televised it twice, 3 times. ஒரு முறை இல்ல 2 3 4 முறை அவங்க ஒளிபரப்புனாங்க. I tell you, but we televised it 3 times. It's okay. நீங்க சொல்லலைன்னா நாங்க வந்து ஒளிபரப்பணும் 2 3 தடவை அப்படின்னு சொன்னா அது பரவாயில்ல அப்படி சொன்னோம். 그래
இந்த மாதிரி தான் நடந்தது. 처음에 합창단 시작했는데 When this Gracias choir was first founded, கிராசிக் ஸ்கொயர் முதல்ல ஆரம்பிக்கும் பொழுது I told them நான் அவங்ககிட்ட சொன்னேன், to the chief of the choir, நான் வந்து கொயருடைய அந்த தலைவர்கிட்ட சொன்னேன், 그때 이제 다 அந்த கிறிஸ்மஸ் then the கண்டக்டாக இருக்குது. அந்த சீஃப் இன்னொருத்தர் இருந்தார், இல்லை என்னால் செய்ய முடியாது. 합창이 노래하면 그 크리스마스 칸타타 안 하고 무슨 뭐 노래하냐. No, we are running choir, and if we don't sing Christmas cantata, what is it for? இப்போ நம்ம கொயர் இருக்க நம்ம கிறிஸ்மஸ் கண்டக்ட் செய்யலைன்னா இப்போ என்ன செய்யறது? 그다음에 이제 எப்படியா இருந்தாலும் நாங்கள் அதை ஆரம்பித்தோம். 칸타타 하면서 The following year, as we were really doing Christmas cantata, அடுத்த வருஷத்தில் நாங்கள் வந்து உண்மையிலே கிறிஸ்மஸ் கண்டக்டாக செய்தோம். all the tickets, நாங்கள் வந்து டிக்கெட்டை விற்க சொன்னோம். 그라시아서 깜짝 놀랐어요. and Gracias choir was so surprised. கிராசிக் ஸ்கொயர் ரொம்ப ஆச்சரியமாயிட்டாங்க. 이래가야 안 되는데 Pastor, if someone has to buy the ticket and pay the entrance fee, then 너무 no one's 열심히 going to come. இப்போ யாராவது நம்ம வந்து டிக்கெட் விற்று அதை வந்து கலந்துக்கணும் அப்படின்னு யாரும் வரமாட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னோம். As we're selling tickets, their music were renewed. 최고 அவங்க வந்து டிக்கெட் விற்கும்போது அவங்களுடைய Music today. 이번에 단장이 또 새로운 발성 மியூசிக் வந்து புதுப்பிக்கப்படுது. அவங்க இந்த உலகத்துல இப்போ She invented this new நம்பர் ஒன்னா இருக்கிறாங்க. 지금까지 쓰는 방송 다 버려라. the former method that you used up until now, you have to abandon it. 합창단 그 발성 இதுவரைக்கும் நம்ம பயன்படுத்த அந்த முறைகள் நம்ம அப்படியே நம்ம விட்டுவிட வேண்டும். But for the members of the choir, it was so hard. We used it so well until now. If you have to abandon it, it's going to be so hard. இதுவரைக்கும் நம்ம நன்றாக செய்த இதெல்லாம் நம்ம விட்டுறது ரொம்ப கஷ்டமானது. Instead of singing, நம்ம அந்த பாடல் அந்த முறையை மாற்றின பின்பு a little while ago, சில நாட்களுக்கு முன்பு 칸타타 처음에 녹화해 놨는데 about a month ago, they had already recorded this Christmas concert. அந்த ஒரு மாசத்துக்கு முன்பாக அந்த கிறிஸ்மஸ் கான்சர்ட்டை அவங்க வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. 뭡니까 이수영하고 인터뷰를 했는데 After recording it, 1 month later, I had this interview with 녹화할 때 Sister 비교할 수 Isuyan. 없을 만큼 நான் அதை ரெக்கார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு மாதம் கழிச்சு நான் வந்து அந்த சகோதரிகிட்ட நான் வந்து இன்டர்வியூ வைத்தேன். 메시지가 있는 And we included our message into that 그래, music. 이런 எங்களுடைய அந்த செய்தியை நாங்கள் அதுக்குள்ளே சேர்த்தோம். 일에서 아니고 우리 한계를 넘어서 하나님의 영역 속에 우리 마음이 들어갈 때 So this kind of work, when we come out of our limit and go into the world of God. 자 이제 நம்ம எல்லையிலிருந்து நம்ம வெளியே வந்து நம்ம தேவனுடைய எல்லைக்குள்ள நம்ம போகும் பொழுது 그러면 So when you read the Bible from our dimension, நம்முடைய 읽어도 의인이 안 돼요. even if you read it for 1,000 years, சிந்தனையிலிருந்து நம்ம வேதாமத்தை வாசிக்கும் பொழுது 1000 முறை வாசித்தாலும் நம்ம அதை புரிந்து கொள்ள முடியாது. 들어가면 but when we come out of our dimension, when we get drawn by this word, நம்முடைய சிந்தனையிலிருந்து நம்ம வெளியே வந்து நம்ம வந்து தேவனுடைய சிந்தனையிலிருந்து வாசிக்கும் போது we can become righteous through the Bible. ஒரு மாசம் நீங்க வாசிச்சா கூட நீங்க வந்து நீதிமானாக முடியும். ஆமென். Yes, 그렇습니다. that's how it is. அப்படிதான் 우리가 죄 사함을 받을 때 When we receive forgiveness of sin, நம்ம வந்து பாவ மன்னிப்பு பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது our forgiveness with our standard, but by the word of Jesus. நம்முடைய தரத்தின்படி இல்லாமல் இயேசுவின் படி நம்ம இயேசுவின் மூலமா நம்ம நீதிமானவன். அந்திரே இதை குறித்து யோசித்து பார்த்தார். In the house of Cana of Galilee, they ran out of wine. 예수님이 கானாவூர் கல்யாணத்துல அவங்களுக்கு திராட்சரசம் குறைவுபட்டிருந்தது. அங்க இயேசு இருந்தார். He said to the servants, fill up the water pots. 채웠습니다. அவருடைய ஊழியக்காரர் சொன்ன நீங்க வந்து அந்த தண்ணீரை நிரப்புங்கள் அப்படின்னு சொன்ன அவங்க தண்ணீரை நிரப்புனாங்க. The water from the well next door. நீங்க 연회장에 갖다 줘. Now draw from the pot and give it to நீங்க அந்த கற்சாலையில தண்ணீரை நீங்க வந்து பந்தி விசாரிப்பு காலத்தில் கொண்டு போய் கொடுங்கள் சொல்லும்போது அந்த ஊழியக்காரங்களால் அதை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. 야, 그 정도는 매 맞으면 어떡하지? Definitely, we have to serve him wine, not water. If he beats us, what am I going to do? 예수님 어머니 இப்போ நம்ம வந்து திராட்சரசம் கொடுக்கணும், இப்போ இதை கொண்டு போய் கொடுத்தா அவங்க அடிக்க மாட்டாங்களா அந்த மாதிரி நினைச்சாங்க. I think maybe their family members. I think 너들은 뭐라 하지? 그대로만 해. she said to the servant, no matter what he says, அப்போ மரியாள் வந்து அவர் என்ன சொல்றாரு நீங்க அதன்படி செய்யுங்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க. gave it to the master of the feast. அவங்க சொன்னபடியே அவர் வந்து அந்த அதை எடுத்துக்கொண்டு அவர் பந்தி விசாரிப்பு காலத்தை கொண்டாங்க. அந்த 안 되는 거예요. They shouldn't have done it according to their thoughts. 이건 맹 அவங்களோட சிந்தனைப்படி அவங்க செய்திருக்க கூடாது. This is plain water. We shouldn't serve it. They abandoned their thoughts. அவங்களோட சிந்தனையை அவங்க நிராகரித்து 안 되는데 Although this is plain water, I shouldn't serve this water. 예수님 떠나 줘라. நான் இது He told me to serve it. 내 생각으로 예수님 말씀. இது தண்ணீர் நான் இது வந்து கொடுக்க கூடாது. ஆனா இயேசு இதை சொன்னார். The word of Jesus. அவங்களோட சிந்தனையை அவங்க வந்து தூக்கி எறிந்து அவர்கள் இயேசுவினுடைய அந்த சிந்தனையை பெற்றுக்கொண்டு அவங்க அதை செய்தார்கள். அதே போலதான் அந்திரேயும் செய்தார். அவர் வந்து தண்ணீரை திராட்சரசமா மாற்றினார். 5 barley loaves and 2 fishes, it's possible. 5 அப்பம் 2 மீன் இருந்தால் அதன்படி சாத்தியம்தான். The 5 barley loaves, they are not 5 barley loaves. 5 அப்பம் வந்து 5 அப்பம் கிடையாது. When they are with Jesus, அவங்க இயேசுவோடு இருக்கும் பொழுது Samuel is not Samuel. சாமுவேல் வந்து சாமுவேல் கிடையாது. Amen. ஆமென். 예수님 함께 하시면 If Jesus is with you, இப்ப இயேசு உங்களோட இருந்தார். if Jesus is with me, Oxu Park is no more Oxu Park. இப்ப இயேசு என்னோட இருந்தா பாஸ் ஒக்ஸு கிடையாது. அதே போலதான் உங்களுக்கும் That is why Philip is Philip, பிலிப் வந்து பிலிப், Andrew is Andrew. அந்திரேயு. But how is Philip
பிலிப்பு எப்படி அந்திரே காட்டில் வித்தியாசமா இருந்தார்? his own dimension. பிலிப்பு வந்து அவருடைய சொந்த சிந்தனையில் இருந்தார். But Andrew, he's got into this dimension of Jesus. ஆனா பிலிப்பு வந்து இயேசுனுடைய அந்த சிந்தனைக்குள்ள இருந்தார். அந்திரேயு இயேசுனுடைய சிந்தனைக்குள்ள இருந்தார். We knew him as a theory. நமக்கு வந்து அது ஒரு தியரியாவே நமக்கு தெரியும். But when we get into the world of Jesus, நம்ம இயேசுனுடைய அந்த உலகத்துக்குள்ள இருக்கும்போது, 여전히 우리 마음은 நம்ம இயேசுடைய இதயத்துக்குள்ள நம்ம போகும்பொழுது, our own hearts, நம்முடைய சொந்த இதயத்தின்படி இல்லாமல் went through difficulties, went through hardship, we had all these difficult problems 제가 in our hearts. 방송을 믿으면서 조금 이제 내 생각 따라 망한다는 알고 예수의 마음을 한 발짝 내디뎠는데 You know, Pastor Oxford probably doesn't have a big faith, but I just took a step forward having faith in Jesus. 하나님의 놀 பாஸ்டர் பக்கம் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு தியரி கிடையாது. அவர் வந்து இயேசுவின் விசுவாசத்தை ஒரு Greatly in our lives. முன்னோக்கி போனார். எப்படி தேவன் பெரிய காரியங்கள் செய்தார் அப்படிங்கறத பார்க்க முடிந்தது. நம்ம ஆமென் சொல்லலாம். Let's all say amen. நம்ம எல்லாரும் ஆமென் சொல்லலாம். Yes, amen. ஆமென். 생각의 차원을 넘어서 Now go beyond the dimension of your thoughts. உங்களுடைய சிந்தனைக்கு அப்பாற்பட்ட அந்த இடத்துக்கு நம்ம போகலாம். நம்ம இயேசுவினால் வழிநடத்தப்படலாம். நம்முடைய இருதயம் Then we'll get into the dimension of Jesus. நாம இயேசுனுடைய அந்த சிந்தனைக்குள் வழிநடத்தப்படலாம். But Jesus has the நான் எனக்கு வல்லமை இல்லை, ஆனா இயேசுக்கு வல்லமை இருக்குது. நான் குறைவா இருக்கிறேன், ஆனா இயேசு என்னோட இருக்கிறார். and through Jesus, அப்ப இயேசுவின் மூலமாக 되려고 제 안지를 밟으면서도 의롭지 않고 늘 제 속에 있었는데 no matter how hard I struggle, I cannot help but to be 내가 saved by 예수님으로 myself. 말미암아 நான் எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து கஷ்டப்படலாம் வந்து 눈보다 늦게 நம்ம இயேசோட சேர்ந்து நம்ம கிரியை செய்யும் பொழுது There's no, நான் வந்து I'm perfect in His sight. பனியை போல வெண்மையாக இருக்கிறேன். நான் வந்து பரிபூரணமா இருக்கிறேன். இப்படிதான் நான் இயேசுவோட இருக்கிறேன். As we are sanctified, நாம் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். 이런 생각 நீங்க யாராக இருந்தாலும் கூட you abandon your thoughts. இப்போ உங்களோட சிந்தனையை நீங்கள் மறுதளித்தால் அந்திரேயோ போல You're taking 5 barley loaves and 2 fishes. 얼마나 되겠어 நீங்க 5 அப்பங்களையும் 2 மீன்களை எடுத்து எப்படி இந்த ஜனங்களுக்கு நம்ம வந்து கொடுக்க முடியும்? பிலிப்பு அதை குறித்து சிதறித்தார். I found someone who's wiser than him. நம்ம வந்து ஒவ்வொரு காட்டிலும் புத்திசாலி நீங்க தேர்ந்தெடுக்கணும். 5 அப்பம் 2 மீன் எப்படி இது பத்தும்? இவர் வந்து இயேசுடைய சீடனா இருக்கக்கூடாது.